जानकीकान्तस्मरणं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधानां हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण वासकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्नां। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिको निषुच सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् ओ नयाति पराङ्गतिम्। सदाशिवसमारम्भां
शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. श्रीहरये नमः. श्रीहरये नमः. மகாபராக்கிரமி ஹனுமானுடைய 4 கோல்டு மெடல் பராக்கிரமத்தை நம்ம பார்த்தோம். என்ன 4 கோல்டு மெடல் பராக்கிரம்? ஒன்று கருடனுக்கு துல்லியமா உள்ளங்கடம் பண்ணது நம்பர் 1. 1 2 சான்ஸ்கிரிட் வார்த்தை, சும்மா ஜம்பிங் மங்கி கிங்கிலாம் சொல்லக்கூடாது. சரியா? சரியா? 2வது மைனாக பர்வதம். 3வது சுரசா. 4வது சாயாகிராஹி. நேற்று கரெக்டாக சாய் சம்ருத் சொன்னான். அது இன்னொரு பேர் சிம்ஹிகான்னு பேர். சிம்ஹிகா ஒரு தடவை தான் யூஸ் பண்றார் வால்மீகி அந்த பேரை, சிம்ஹிகா. அவன் சாயாகிராஹி ராட்சசி அப்படின்ற பேர்லயே ரொம்ப ஃபேமஸாக தெரிஞ்சவளாம். ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகும். ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ராட்சச கிண்ணறர்களை அப்படி இப்படி ராவணன் பிளான்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான். இங்க யாரும் சமுத்திரத்தை தாண்டி லங்கா பக்கம் வந்துடக்கூடாதுன்னு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சமுத்திரத்தை தாண்ட முடியாது, சமுத்திரத்திலே ஊந்துடுவா. 2வது சமுத்திரத்தை தாண்டி வந்தாலும் சமுத்திரத்துக்குள்ளேயே ராட்சஸா இருக்கா. அதுக்கப்புறம் சமுத்திரத்தை தப்பி தவறி தாண்டிட்டான்னா உள்ள போர்ட் ஆஃப் என்ட்ரியில் யார் இருக்கா? லங்காதேவி இருக்கா. லங்காதேவி உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டா, டமால்னு அடிச்சுடுவா. எல்லாத்தையும் அனுமார் தாண்டிட்டார். அதனால அவர் நீங்கள் சும்மா 4 கோல்டு மெடல் சொல்கிறோம், அவர் இப்படி கோல்டு மெடலாக போட்டுண்டே போகிறார். அவர் நமக்கு எல்லாமே லைஃப்பில் ஒரு விஷயமானது எடுத்து ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு இனிஷியல் சக்ஸஸ் ஒரு இனிஷியல் ஒரு பெரிய ஒரு லீப் கிடச்சிடுத்து அப்படின்னா அதில் ஒரு பெரிய உற்சாகம் இருக்கும் நமக்கு. அந்த உற்சாகத்தோடைய பலத்தில் நம்ம ஃபர்தராக எல்லாம் நன்னா பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஆனால் ஒரு உண்மை என்ன அப்படின்னா, வாழ்க்கையோட ஒரு உண்மை என்னன்னா, ஒரே மாதிரி இருக்காது. திடீர்னு ட்ராப் ஆகும். அந்த ட்ராப் ஆகும்போது நாம் மனசை எப்படி வச்சுக்கிறோம், அப்போ அந்த காரியத்தை என்ன பண்ணுறோம் பண்ண மாட்டோமா அப்படிங்கிற விஷயத்தை பொறுத்து தான் ஒருத்தனுடைய வெற்றியும் ஒருத்தனுடைய தோல்வியும் லைஃப்பில் தெரியும். இந்த மாதிரி இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஹனுமார்கிட்ட பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே இருக்கக்கூடிய உற்சாகம் அண்டு எப்படி ஒரு காரியத்தில் இறங்கிறது அப்படிங்கிறத ஹனுமார்கிட்ட பார்த்தோம். இன்னைக்கு நிறைய விஷயம் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா, ஹனுமார் எப்படி தன்னை ஒரு இந்த சும்மா சொல்லுவா இல்லையா, செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் பர்சன் அப்படின்லாம் சொல்லுவா இல்லையா. உண்மையாகவே செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் பர்சன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அது மகாபராக்கிரமை பலபீமர் ஹனுமான். அது எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஹனுமான் எங்க இருக்கார்? இப்போ நேற்றுக்கு எங்க இருந்தோம் நம்ம எல்லாரும்? ராவணனுடைய அந்தப்புரத்துக்கு உள்ள போய் இந்த புஷ்பக விமானத்தை பார்த்தோம். நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்களோ? சார்ட்டர் ஃப்ளைட்டுக்குள்ள ஸ்விம்மிங் பூல் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா நீங்க? எந்த மாதிரி சொல்றாருன்னா, வால்மீகி எந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னா, ஒரு பரம அழகான சரோவரில் நம்ம லக்ஷ்மி பிராட்டி இருக்கும்போது 2 பக்கமும் அந்த கஜம் எப்படி தண்ணியால் சேவனம் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி சேவனம் பண்ண யானைகள்லாம் அந்த சரோவரத்தில் இருக்கான், சின்ன சரோவரத்தில். அந்த சரோவரம் எங்கே இருக்க? புஷ்பக விமானம் ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே இருக்கு. அந்த ஃப்ளைட் எங்கே இருக்கு? தங்கத்தால் வேயப்பட்ட ஒரு ஹெலிபேடோ, அது ஹெலிபேட் சொல்லக்கூடாது, புஷ்பக பேடில் இருக்கு. அந்த புஷ்பக பேடு இமீடியட்லி ராவணனுடைய அந்த அந்தப்புறம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அந்தப்புறத்துலேருந்து வெளியில் வந்த உடனே இருக்கு. உட்காந்துருங்க, உட்காருது பார்த்துக்கோப்பாங்க. அந்த மாதிரி இப்படி பார்க்கலாம். அந்த புஷ்பக விமானம் ஆக்சுவலி அப்புறம் இப்படி பார்க்குறான். ஓ, இதுதான் பெரிய ராவணனுடைய பேலஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அது ராவணனுடைய பேலஸ் இல்லை, அது ராவணனுடைய வாகனம்.
இது அவனோட ஃப்ளைட். அது பார்க்கிங் ஏரியால தான் இருக்கார் ஹனுமார். ஒன்றும் எங்க இருக்காரு? பார்க்கிங். ஒன்றும் இதுக்குள்ளேயே வரல, எங்க பில்டிங்குள்ளேயே வரல ஒன்றும். அப்படியே அப்புறம் வந்து பார்த்தா ஒரு ஆஜானு பாகுவா ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்கு. ஏன் எவ்வளோ பெரிய பில்டிங் அப்படின்னா, ஒரு யோஜனை தூரம் உயரம் இருக்கான், அரை யோஜனை தூரம் அகலம் இருக்கான். எப்படி இருக்கும் அந்த பெரிய ஒரு இடம்? அவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமா இருக்கான். ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லங்கா ஹனுமான் வந்து வர்ணிக்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்க, ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட்லையும் வந்து இவன் பக்கத்துலயே போக முடியாதுப்பா, இவன் ரொம்ப பெரிய ஆளுப்பா, இவன் ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா இவனை, அந்த மாதிரியே இருக்கு ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டும். ஏன்? அதுதான் வந்து வால்மீகி அந்த கவியோட, ஆதி கவியோடைய ஒரு கிரேட்னஸ். இன்னி மட்டும் ஆதி கவின்னு ஏன் பேரு அப்படின்னா, அன்னைக்கு அவரு ராமாயணம் எழுதர்ச்ச எந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோவை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி ஒரு வில்லனை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி ஒரு இது நாயகன் நாயகியோடைய பிரேமையை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி வந்து சுற்றுச்சூழ்நிலையோட அழகை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும், அப்புறம் கதை கேட்டுன்னு இருக்கிறவாளுடைய மூடை வந்து எப்படி மெதுவா கொண்டு மாத்துறது, இது எல்லாமே வால்மீகியோட ராமாயணத்துல இருக்கு. நான் வந்து ராமர் அவதார புருஷன் அந்த விஷயத்த சைட்ல வச்சுட்டோ, இப்ப வெறும் ஒரு கவி, ஒரு கவிநயம், ஒரு காவியம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல எடுத்து பார்த்தாலே எந்த அளவுக்கு கிரேட் தான் வால்மீகி. அவர் எப்படி எந்த ஒரு விஷயத்த வந்து ஊட்டுறாரோ நமக்கு மனசு, அதை இன்னி மட்டும் நாடகங்கள்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதை இப்பவும் பார்க்க முடியாது நீங்க. அந்த மாதிரி இப்படி ஹனுமார் வந்து இப்படி பார்த்த உடனே இப்படி மேல சந்து போய் பார்க்கிறாரு, ஒரு யோஜனை தூரம். இப்போ இந்த பாம்பேல ஒரு வீடு சொன்னேன், அலிட்டாலியா அல்லாட்டாலியாவா, அந்த மாதிரி நம்ம அதை பார்த்து நம்ம அங்கே போனோம்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஏன் ரொம்ப இந்த சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த நடிகர்கள் நடிகைகள்லாம் நமக்கு ரொம்ப மனசு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா அவள் வீட்டு வாசலில் போய் நின்றுருப்போம். இல்லை எப்போவாது வெளில வருவானா கையெழுத்து போடலாமா அப்படி இப்படி. அது சும்மா எத்தனுண்டுக்கே. இங்கே ஹனுமார் வந்து இப்படி போய் பார்க்குறாரு, இப்படிதான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இவர் எப்படி இருக்காரு ஹனுமான்? அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பூனையோடைய சைஸுக்கு இருந்துட்டு நைஸா பூனை மாதிரி வராம்பார் அப்படின்னுன்ற மாதிரி லங்கா ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருக்கார். நல்ல இன்னொன்று, பூனைக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் தெரியுமோ? பூனையோடைய சிறப்பு தெரியுமா உங்களுக்கு? கண்ணு ஒன்று ஷார்ப்பு, சத்தம் வராது. இன்னொன்று, இந்த 2வது மாடியிலேருந்து கீழே குதிச்சுதுன்னா கூட பூனைக்கு ஒன்றும் ஆகாது. பூனையோடைய ரெக்கார்டு என்ன தெரியுமா? கின்னஸ் ரெக்கார்டு 6வது மாடி. 6வது மாடியிலேருந்து குதிச்சுட்டு டக்குன்னு ஓடி போச்சு. யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. அப்போ பூனை ஒவ்வொரு மிருகத்துக்கும் ஒரு ஒரு சிறப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி காட்டு மிருகங்களுக்கும் அந்த மாதிரியான சக்தி உண்டு அதோட. சரி, ஓகே. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, ஹனுமாரோடைய அந்த சமயோஜித புத்தி இருக்கணும். எந்த மாதிரியான ஒரு ரூபத்தை எடுத்துக்கணும், இச்சா ரூபம் எடுத்துக்கிறதுக்கான ஒரு வரம் இருந்தாலும் நமக்கு தெரியணும்ல. நான் பாம்பு மாதிரி ஒரு ரூபத்தை எடுத்துன்னா நம்ம பூந்து பூந்து போகலான்னு ஒரு தப்பான ஐடியா பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளை எவனாவது பார்த்தானா துரத்தின்னு வந்து அடிச்சு கொண்டு போட்டுருவான் இல்லையா? அதாவது மற்றவா இக்னோர் பண்ற மாதிரியான ஒரு ரூபமா இருக்கணும், ஆனா நாம வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு ரூபமா இருக்கணும். அதனால ஒரு பூனை ரூபத்தை எடுத்துட்டு போய் பார்த்தா ஓ பெரிய வீடு. சரி அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பக்கம் போய் தேடுறாரு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் வெளியில தேடணும், எங்கேயாவது அவுட் ஹவுஸ் இருக்கா, வெளியில ஏதாவது ரூம் இருக்கா, அது இருக்கா, வெளியில எல்லாம் ஃபுல்லா போய் தேடுறாரு. அப்புறம் தேடிட்டு மெதுவா ராவணனுடைய இதுக்குள்ள போடுறாரு. என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு இடத்துலையும் 5வது மாடி, 5வது மாடியில 4-5 யானை வந்து இப்படி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. சில யானைக்கு 2 தந்தம் இருக்கான், சில யானைக்கு 3 தந்தம் இருக்கான், சில யானைக்கு 4 தந்தம் இருக்கான். 4 தந்தம் இருக்கிற யானை எப்போ பார்த்துருக்கோம் நம்ம? இப்போ இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டென்ட் ரிசோர்ஸ் இல்லையா? அப்போ எக்ஸ்டென்ட் இது ஐராவதத்துக்கு 4 தந்தம் இருக்கு. மேமாத் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றா தெரியுமா? குளிர் பிரதேசங்கள்ல நிறைய இருந்தது. இதுல ரகுவம்ச மகாகாவியத்துல வந்து அந்த மேமாத்தை வச்சுதான் வந்து
சைபீரியா கிட்ட வந்து ரகு வந்து கடந்து யுஎஸ் கான்டினென்ட்டுக்குள்ள போனதா குறிப்பு இருக்கு. நம்ம 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 எந்த பெரிய பரம்பரையை சார்ந்தவான்னு யோசிச்சு பாருங்க. வேர் டு யூ பிலாங் டு? வி பிலாங் டு இந்தியா. இல்ல, வி பிலாங் டு இந்தியா, தட் இஸ் பாரத். பா சமந்தாத் ரமதே யஸ்ய சஹா பாரதஹா. பாரதத்தை சார்ந்தவர்கள் நம்ம. மற்ற கான்டினென்ட்ல எல்லாம் புல்லு பூண்டு முளைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாம வந்து இதை பத்தி, மார்ஸை பத்தியும் சூரிய சித்தாந்தத்தை பத்தியும் வந்து இதை பத்தியும் பேசினவா நம்ம. இன்னைக்கு உலகத்துல வந்து மற்ற இடத்துல எல்லாம் ஏதோ ஒன்று நடந்து செழுமையா இருக்கு அப்படின்னா அதுல பாரதம் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லாம there is nothing at all. அதனால வந்து பாரதம் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய யானைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து ராட்சச சைன்யம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பெரிய பெரிய சோல்ஜர்ஸ் இப்படி 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 பெருசு பெருசா இருக்கும், எல்லாமே பெத ஆடுவா இருக்கானா. அண்டு கையில வச்சிருக்கிற அனுமார் வர்ணிக்கிறார், கையில வச்சிருக்கிற ஒரு ஆயுதமும் எப்படி இருக்குன்னா அது புரியவேலி. அந்த ஆயுதம் ஒன்று இப்படி வளைஞ்சிருக்கான், அப்படி வளைஞ்சிருக்கான். நமக்கு பொதுவாக ஆயுதம்னா ஒரு திரிசூலம் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு கட்கம் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு கொம்பு இருக்கலாம், இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கணும்ல. ஏதோ இனோவேட் பண்ணி அப்படின்னா எப்படி இல்லாமல் வச்சுன்னு இருக்கலாம். அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு ஹனுமான் பார்த்துட்டு ஒரு இடத்துல என்ன வர்ணிக்கிறார்னா, இது வந்து குபேரன்னாலேயோ இல்லை தேவேந்திரன்னா கூட வந்து பொறாமப்படுற அளவுக்கு அவ்வளோ மகத்தான இடமா இருக்கும். இப்போ வால்மீகி நம்ம மூட எப்படி எடுத்துன்னு போறாருன்னா, ராவணனுடைய அந்த இடம், லங்கையினுடைய அழகு, அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய மன்மத்தமான ஒரு விஷயங்கள், அதை வந்து உயர்த்தி நிறைய சொல்றார். ஏன் அப்படின்னா, ஏன் இதெல்லாம் சொல்றார்? பின்னாடி என்ன சொல்ல போறார்? இவ்வளவு இருந்தும், அதாவது 3 லோகத்தினுடைய அனைத்து சொத்து சொகம் சந்தோஷம் எல்லாமே ஒரு இடத்துல இருந்தும் அதெல்லாம் எவனுக்கு ஆதீனமாக இருக்கிறது? ராட்சசேந்திரனான ராவணேஸ்வரனுக்கு ஆதீனமாக இருந்து, எந்த ராவணேஸ்வரன் தன் சிரத்தை பிராட்டியின் காலில் வைத்து என்னை ஏத்துக்கோ, என்னை இதுவா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவனை ஒரு புல்லு மாதிரி தூக்கி எறிஞ்சாலோ அவளை பத்தி பின்னாடி சொல்லும் பொழுது அது வந்து இன்டைரக்டா இப்போ இந்த கோட்டை கொத்தலங்கள், வைடூரியம், வைரங்கள், நகைகள், தங்கம், இது எல்லாத்தினுடைய பெருமை எதனுடைய பெருமை அப்படின்னா, பழைய புடவையை கட்டிண்டு அசோகவனத்தில் உட்காந்துட்டு இருப்பாள், அது சீதையோடைய பெருமை. அது புரியுறதா எப்படி கொண்டு வர்றாருன்னு அப்படின்னு. இவ்வளோலாம் இருந்து கூட இதை வேண்டான்னு சொல்றவள் தான் பெருமை. எப்பவுமே உலகத்துல ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நமக்கு ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்றதை விட நம்ம ஒன்று வேண்டான்னு சொன்னோம்னா அதுல வந்து பெருமை ஜாஸ்தி, அதுல வந்து சக்தி ஜாஸ்தி. அதுக்கு வருவோம் நம்ம. அப்போ மெதுவா வந்து இப்ப என்ன பண்றாரு, டாடா அப்படின்னு உள்ள வந்துட்டார். எங்க அந்த புறத்துல வந்துட்டார். இதுக்கு முன்னாடி நேத்திக்கு என்ன பார்த்தோம்? பிரஹஸ்தன், இவன், அவன், கும்பகர்ணன், விபீஷணன், வித்யுன்மாலி, அந்தமாலி, சுமாலி, எல்லாரோட வீடியும் போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டார். பார்த்துட்டு மெதுவா இப்போ மெயினா ராவணனுடைய வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டார். ராவணனுடைய வீடுன்னா ராவணனுடைய பேலஸ், வில்லா, நமக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த பேர் போட்டுக்கோங்க. பார்த்தா ஒரு ஹால், பார்த்தா அந்த ஹால் வந்து அவ்வளோ கிரேட்டா இருக்கான். எல்லா இடத்தினுடைய மேப் எல்லாம் இருக்கான், கம்ப்ளீட் டோட்டல் மேப். ஒரு இடத்துக்கும் போனா பிசிக்கலா வந்து செவுத்துல வந்து 3 டைமென்ஷன்ல வந்து அந்த பூகோளத்துல இருக்கக்கூடிய மேப்பு. சில இடங்கள்ல எந்த இடம்னே தெரியலையாம். மேபி அது வந்து தேவலோகத்துடைய மேப்பா இருக்கலாம், இந்த மேப்பா இருக்கலாம், அந்த மேப்பா இருக்கலாம்ன்ற அந்த மாதிரி ஒரு அந்த அந்த இடத்த வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அந்த எல்லா இடத்துலையும் நம்ம இந்த பீடிங்லாம் கொடுப்போம்ல, இந்த பீடிங்லாம் கொடுத்துருக்குல்ல, எல்லா இடத்துலையும் அது வந்து தங்கத்தால் இருக்கான். சரி, அந்த மாதிரி பண்ணா. அப்புறம் அங்கேருந்து இன்னொரு ஒரு பெரிய ஹால் பார்த்தா அந்த ஆயிரக்கணக்கான 1000 பெண்கள் இருக்கலாம்.
எல்லாரும் ரூப சௌந்தரியமா இருக்கலாம், ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கலாம். எல்லாம் எப்படி இருக்கலாம்? காவோ பிவோ மஜா கரோ, எல்லாம் உன்மொத்தமா அப்படி இருக்கலாம். ஹனுமான் வந்து அவருக்கு ஒண்ணுமே தோணல, இப்படி ஃபுல்லா வர்ணிச்சுண்டே போறார் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு. பாதி பேர் வந்து இன்னொருத்தர் மேல விழுந்து அப்படியே தூங்கின்னு இருக்கலாம். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைட் ஆயிடுத்து. ஏன் நைட் ஆயிடுத்து? ஏன்னா ஆஞ்சநேயர் முடிவு பண்ணி வர்றார், சூரியாஸ்தமத்துக்கு அப்புறம் யார் கண்ணிலையும் படாம வரணும் தான் நைட்டு உள்ள வர்றார். எல்லாம் பாதி தூங்கின்னு இருக்கா. சில பேர் வந்து ஒரு கண்ணு முழுக்க மூடி இருக்கான், ஒரு கண்ணு பாதி மூடி இருக்கான். சில பேர் வந்து சாதாரணமா தூங்கிட்டு இருக்கலாம். சில பேர் வந்து அந்த மத்து குடிச்சதுல வந்து அப்படியே மதி மழங்கி போய் கிடக்கலாம். ஒருத்தர் வந்து எங்க தலை வச்சுட்டு இருக்காளன்னு தெரியல. ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தருடைய கால் மேல தலை வச்சுருக்கலாம். முச்சான்னு ஒரே ரூம் ஃபுல்லா லேடிஸா. அப்புறம் ஆஞ்சநேயர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அவ்வளோ அழகான பெண்கள் எல்லாரும் ஒரே இடத்துல இருக்கிறத வந்து வால்மீகி எப்படி வர்ணிக்கிறார்னா, திடீர்னு ஆகாசத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா நட்சத்திரமும் சேர்ந்து புதக்கட்டின்னு ராவணனுடைய அந்த இடத்துல வந்து விழுந்தா மாதிரி இருக்கும். நடுவில் வந்து அப்படியே அந்த டான்ஸ் ஆடுறவா, அப்புறம் வந்து நிருத்தியம், கானம், கிரீடா, இதெல்லாம் நடந்துட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு பாதி பேர் ஃபுல்லாக ட்ரெஸ் போட்டுன்னு இருக்கா, பாதி பேர் பாதி ட்ரெஸ் போட்டுன்னு இருக்கா, மற்றபடி இருக்கா. ஒரே இது ஒரு எல்லாமே வந்து பூர்ணமாக காம மோகிதமாக இருக்கலாம் எல்லாரும். ஆஞ்சநேயர் வந்து இப்படி பார்த்துட்டு அவருடைய அப்சர்வேஷன் என்ன தெரியுமோ, இந்த பெண்கள் 1000 பெண்களையும் அப்படியே பார்க்கிறார். இந்த பெண்கள்ல எந்த பெண்ணுடைய மூஞ்சியுமே வந்து ஒரு கிட்னாப் ஆன பெண்ணு மாதிரியே தெரியலையே அப்படின்னு பார்க்க. யார தேடின்னு இருக்காரு இவரு? சீதாவை தேடின்னு இருக்காரு. இவ யாருமே வந்து பார்த்தா ஏன்னோ கிட்னாப் ஆன சோகத்துல இருக்க மாதிரியே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹனுமான் வந்து அப்படி வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காராம். ராமரையும் சீத்தையும் எப்படியாவது சேர்த்து வைக்கணும், அம்மா வந்து சேர்ந்துடணும், அதனால வந்து கண்டிப்பா இந்த கும்பல்ல வந்து சீதா மாதா இருக்க முடியாது அப்படின்னு அங்கேருந்து அடுத்த செக்ஷனுக்கு மூவ் ஆறார். சும்மா நம்ம வீடு மாதிரி இல்லை, ஆரம்பிக்கும் போதே முடிஞ்சு போயிடும் நம்ம வீடெல்லாம், சரியா? நிறைய தேடணும். எஸ்பெஷலி ஹனுமாரோடைய ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா, சீத்தையை கடத்திண்டு வந்த ஹரிச்சுண்டு வந்த ராவணன் வந்து எங்கேயாவது தனக்கு பக்கத்திலேயே தான் வச்சிருப்பான் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன். அதான் வந்து நேச்சுரல் ரைட் அசம்ஷன் ஆல்சோ. அதனால தன்னுடைய இன்ஃபேக்ட் அது அந்த அசம்ஷன் ஏன் ரைட், எப்படி தெரியும் நமக்கு? ராவணன் முதல்ல எங்க கொண்டு வரான் சீத்தைய? அந்தப்புறத்துக்கு கூட்டிட்டு வரான். அந்த புறத்துல அவ வந்து சீத்தை திட்டினதுக்கு அப்புறம் நேர கொண்டு போய் அசோகவனத்துல விட்டுட்டான். இப்ப நமக்கு தெரியும் எங்க சீதா எங்க இருக்கான்னு, அசோகவனத்துல இருக்கான்னு. ஆஞ்சநேயருக்கு ஒன்றும் தெரியாது, தேடுன்னு தேடின்னு இருக்கார். அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே வந்தார். பக்கத்துல வந்தா இன்னொரு கக்ஷத்துல ஒரு அற்புதமான பெட்டு. இப்போ இவ்வளோ இந்த ஹால் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஹாலோடைய சென்டர் பார்ட் ஃபுல்லா பெட்டு. அந்த பெட்டுக்கு வந்து ஒரு ரதத்துக்கு இருக்க மாதிரி வெள்ளையில கொடை இருக்கான். எல்லா பக்கமும் வந்து அப்படி ஒரு பாதி தெரியும் பாதி தெரியாத மாதிரி வஸ்திரம் அப்படி அழகா அப்படி இருக்கான். வைடூரிய மணிகள்னாலையும் ரத்னங்கள்னாலையும் ஸ்வர்ணத்தினாலையும் வேயப்பட்டு பதிக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு கட்டில். அந்த கட்டில் மேல வந்து ஒரு ரொம்ப, அதாவது மனசையே கொல்ல போற அளவுக்கு மிக மிக சுந்தரியா ஒரு ஸ்திரீ படுத்துட்டு இருக்கலாம். அந்த ஸ்திரீக்கு வந்து எல்லாரும் பக்கத்துல சாமரம் வீசிண்டு மற்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அது யாரு? மந்தோதரி. மண்டோதரி அப்படின்னு சொல்றா. ஏன்னா கண்டிப்பா அது சீதையா இருக்க முடியாது. ஏன்னா சீதையை வந்து தூங்க முடியாது.
அப்புறம் பார்த்தா அது பார்த்தா மண்டோதரி இல்லை, வெயிட் பண்ண ஒன்றும் மண்டோதரி வரல. ஓகே, பார்த்தா பெருசா மகா காயம் மண்டோதரி படுத்துன்னு இருக்கா. பக்கத்துலேயே ராவணன் படுத்துன்னு இருக்கான். எப்படி படுத்துன்னு இருக்கான்னா, ராவணன் படுத்துன்னு இருக்கிறத என்ன எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான்னா, ராவணனுடைய எல்லா இடத்துலையும் வந்து சிகப்பு கலரில் இருக்கான் சந்தனம். சந்தனம் குழைச்ச சந்தனம். ஐ திங்க் ஒரு 1000 பேர் சந்தனம் அரைப்பான்னு நினைக்கிறேன் டெய்லி ராவணனுக்கு. தெரியல அது எப்படி நடக்கும்னு தெரியல. அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் சந்தனமா சுகந்தமா ஒரே வீசதான். அவனுடைய உடம்பும் அவனுடைய கையும் காலும் ஆஜானு பாகுவா அந்த கட்டில்ல வந்து அப்படியே வந்து ஒரு பெரிய பர்வத்தம் வந்து சாஞ்சா மாதிரி சாஞ்சு படுத்துட்டு இருக்கானாம். எல்லா பெண்களும் வந்து அவனுடைய கால் சைடில் வந்து ஒரே கால்லாம் பிடிச்சி விட்டுண்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். சில பேர் வந்து இந்த பக்கம் விழுந்து படுத்துட்டு இருக்கலாம், அந்த பக்கம் விழுந்து படுத்துட்டு இருக்கலாம். அந்த மாதிரி அங்கதான் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பரமசுந்தரி பார்க்குறான். மண்டோதரியும் அதே இடத்துல பார்க்குறான். கொஞ்சம் தள்ளி வந்து அந்த அந்த இது வேற கட்டில், அங்கேருந்து தள்ளி வந்து பக்கத்தில் இன்னொரு கக்ஷத்துக்கு வரான். இன்னொரு கக்ஷத்தில் வந்து தனியாக ஒரு ஸ்திரீ படுத்துன்னு இருக்கான். இங்கே வந்து நிறைய பெண்களோட ராவணன் படுத்துன்னு இருக்கான். பக்கத்தில் இன்னொரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான கட்டிலில் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு பொண்ணு இருக்கான். அதை பார்த்த உடனே குதிடா குதி அப்படின்னு குதிச்சார் ஆஞ்சநேயர். ஏ ப்ராஜெக்ட் டன், கோ லைவ் அப்படின்ட்டார். குதிக்கிறார், இப்படி குதிக்கிறார், அப்புறம் இப்படி குதிக்கிறார், அப்புறம் வந்து தன்னுடைய வால் எடுத்து ஆஹா 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 அப்படின்னு எல்லாம் குதிச்சு ஓடுறார், இப்படி ஓடுறாரு. இதெல்லாம் சொல்றாரு வால்மீகி. நான் என்னோட இமேஜினேஷன்ல நான் படம் சொல்றேன். என்னோட இமேஜினேஷன்லாம் ரொம்ப கம்மி. இதுல வால்மீகி சொல்றார். ஒரே சந்தோஷத்துல உச்சல்ல நல்லா நல்லா குதிக்கிறாராம். உச்சல் துள்ளு துள்ளுன்னு துள்ளுறாராம். ஒரே சந்தோஷமேட்டார். ஏன்னா சீத்தையை கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்ல, சீத்தையை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு. சம்டைம்ஸ் நமக்கு தெரியும், சம்டைம்ஸ் நம்ம எக்ஸாம் எழுதுறச்ச நம்ம மூஞ்சிக்கு இவ்வளோ சீக்கிரம் ஆன்சர் வராதே, நிஜமாவே நம்ம கரெக்ட். உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கா இல்லையா? அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி அல்ஜீப்ராலாம் இருக்குல்ல, இல்லையே எவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் ஆன்சர் வராதே. அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்ஹெச்எஸ் எடுத்திருப்போம். ப்ரூவ் எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ்ன்னு போட்டிருப்பான்ல. இந்த எல்ஹெச்எஸ் எடுத்து இப்படி இப்படி பண்ணி பார்த்தா வந்துருத்தே அப்படின்னு பார்த்தா எல்ஹெச்எஸ்லேருந்து எல்ஹெச்எஸ்க்கே வந்திருப்போம். நம்ம அங்கே ஏதோ மாற்றி பார்த்ததுனால ஆன்சர் வந்துடுதுன்னு நினச்சிப்போம். அப்புறம் தான் வந்து ஆன்சர் வந்துடுது. ஆன்சர் பேப்பர் வரைச்சே தான் தெரியும் 0 போட்டிருப்பா. மேடம் இவ்வளோ ஒரு பேஜ் எழுதியிருக்கேன் மேடம். என்ன ஆறுது? ஆஞ்சநேயர் ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கிறார். இது எங்கேயோ ஏதோ தப்பா இருக்க மாதிரி இருக்கே. ந ராமேன வியுக்தா சஸ்வப்தமர்ஹதே பாமினி ந போக்தும் நாப்யலங்கர்த்தும் ந பானம் உபசேவித்தும் நான்யம் நரமுபஸ்தாத்தும் சுராணாமபி சேஸ்வரம் நஹி ராம சமம் கஷ்சித் வித்யதே த்ரிதசேஷ்வபி அன்யேயமிதி நிச்சைத்ய பூயஸ்தத்ர சசாரசஹ பானபூமௌ ஹரிஸ்ரேஷ்டஹ சீதா சந்தர்ஷனோத்சுகஹ. அது ஹனுமான். வேற யாரும் பார்த்தடலையே அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்ல. பரம முட்டாள்தனமா யோசிக்கிறோம் நம்ம. ராமன்கிட்ட பிரிஞ்சு எப்படியா சீதாவால தூங்க முடியும்? அதுவும் இப்படி எப்படி தூங்க முடியும் சீதாவால? மண்டோதரியை பார்த்து சீதான்னு நினைக்கிறார் ராமர், ஆஞ்சநேயர். அப்புறம் நன்னா சாப்பிட்டு தூங்குற தூக்கம் தெரியும்ல நமக்கு. அதனால ஹனுமான் கேட்கிறார், ராமன்லேருந்து வியுக்தமாயி எப்படி சீதாவால ஃபுல்லா சாப்பிட முடியும் முதல்ல? அப்புறம் ராமன்லேருந்து பிரிஞ்சவ ஒருத்தி இப்படி அலங்காரமா பண்ணிட்டு இருப்பா.
அது முண்டம் எல்லாத்துக்கும் குட்டிக்கிறார், தனியாக குட்டிக்கிறது வந்து என்னோட இமேஜினேஷன். என்ன வால்மீகி அதில் யோசிக்க, நானும் அந்த குட்டிப்பேன். இடியட், எப்படி 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 யோசிக்கலாம் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இன்னொன்று, இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து சீதை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருக்கவே மாட்டா. either she will kill herself or she will not be in this place. இதுதான் உண்மை. அதனால வந்து ஓகே, நம்ம வேற எங்கேயாவது தேடுவோம், இது சீதாவா இருக்க முடியாது அப்படின்னு. அதாவது இந்த இடத்துல என்ன ஒரு வால்மீகி என்ன ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர்றார் அப்படின்னா, ஹனுமானே வந்து சீதைக்கு வந்து மண்டோதரிய வந்து சீதையா நினைச்சார் அப்படின்னா, மண்டோதரியோடைய அழகை வந்து இங்க எடுத்து காட்டுறாரு ஆக்சுவலி வால்மீகி. இது வந்து இன் வேர்ட்ஸ். நமக்கு என்ன இருக்கு சொல்லுங்க, அந்த காலத்துல இந்த காலம் மட்டும் ஜஸ்ட் பேப்பர், அதுல இருக்கு 4 எழுத்து இருக்கு. அந்த எழுத்துல நம்மளுடைய விஷயத்தை கொண்டு வரணும்னா அது வந்து ஒரு கவியால தான் முடியும். அது வந்து அழகா கொண்டு வர்றாரு. இப்போ மண்டோதரி வந்து அவ்வளோ அழகானவள். இன்டைரக்டா என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, அறிவு கட்ட முண்டம் ராவணா சீதைக்கு துல்லியமா இருக்கக்கூடிய மண்டோதரியை வச்சுண்டு வினாசத்துக்கு வழி தேடுறியே முண்டம் ராவணா அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு. இதுதான் வால்மீகியோடைய அப்ரோச். அந்த மாதிரி அது சொல்லிட்டு அவர் வந்து போறார். அப்புறம் பார்த்தா இன்னொரு இடத்துக்கு போனால் அங்கெல்லாம் வந்து அப்படியே அண்டாவா சாப்பாடு இருக்கு. ஒன்று வந்து இந்த மாமிசம், இது மயூரத்தினுடைய மாமிசம், ஒன்று வந்து இந்த பிராணியோட, எல்லாமோ பிராணி சொல்கிறா, அந்த பிராணி எல்லாமே வந்து இப்போதான், சிலது வந்து இப்போதான் வந்து உப்புலேயும் தயிர்லேயும் போட்டு வச்சுருக்கலாம், ஜஸ்ட்டு ரைத்தா மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கா. நம்ம வந்து விதவிதமாக ரைத்தா பண்ணுவோம் இல்லையா? என்ன ரைத்தா? பூந்தி ரைத்தா, வெஜிடபிள் ரைத்தா, அந்த மாதிரி அவ வந்து பீகாக் ரைத்தா, அந்த ரைத்தா, இந்த பேர்டு ரைத்தா, அந்த பேர்டு ரைத்தா, பஃபெலோ ரைத்தா எல்லாம் பண்ணி, அதுல ஆஞ்சநேயர் வந்து என்ன நோட்டீஸ் பண்றாரு அப்படின்னா, சரி இங்க கவனி, ஆஞ்சநேயர் என்ன நோட்டீஸ் பண்றாருன்னா, சிலது வந்து இப்பதான் ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணியிருக்கலாம், சிலது பாதி சாப்பிட்டுருக்கலாம், சிலது வந்து அடியோட காலி பண்ணி கவுத்துருக்கலாம், ஒரே மாமிச பட்சமா ஒரே இருக்கான். அதுக்கப்புறம் என்ன, மற்ற ஃபுட் எல்லாமும் இருக்கான், குடிக்கிறதுக்கு, இது பண்றதுக்கு, அது பண்றதுக்கு, எல்லாமே எல்லா பக்கமும் இருக்கான், ஒரே ஒரே ஆனந்தமா இருக்கான். இவர் என்ன பண்ணுவார்? அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை, வேலையா பாரு. நன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஹோம்ஒர்க் பண்றச்சே சாப்பிடக்கூடாது, சரியா? இந்த யூஎஸ்ல வந்து அப்படி சாப்பிட்டு வளம், வேலையும் நடக்காது, உடம்பும் கெட்டு போகும். எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து நம்ம 2 லிட்டர் பெப்சியும் ஓகே 4 கிலோ பாப்கார்னையும் சாப்பிட்ருப்போம். நம்ம என்னத்துக்கு ஆறுது உடம்பு? அதனால வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரம் எடுத்துட்டேன்னாக்க, நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது இன்ஃபேக்ட் பேசாம சாப்பிடுன்னு சொல்லுவா. ஃபோக்கஸ் ஆன், நீ என்ன சாப்பிட்றியோ அதை ருசிச்சு சாப்பிட்றது மட்டும் இல்லாமல் ரசித்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய சரிமானமுடைய அளவு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் சாப்பாடை தவிர வேறு ஏதாவது ஒன்று ஒர்க்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க அந்த ஒர்க்கில் மாத்திரம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். கண்ணா ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு, சீதாலக்ஷ்மி ஒன்றை தான் சொல்கிறேன், எல்லாரும் அவள் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள், சரியா? ஒரு ஒர்க்கு பண்ணால் அதில் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம், சரியா? அதனால் வந்து அந்த மாதிரி அவர் அதெல்லாம் பார்க்குறாரு, எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கிறார். ஓ இங்கே தான் கிச்சன், இங்கே தான் இருக்கு போல் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் அப்படி பார்த்து வச்சுக்கிறார். வால்மீகி சொல்றார், ஒரு நூக் அண்ட் கார்னர் கூட விடலையா ஹனுமார். எங்கேயுமே அசம்ஷன்ல சாச்சா இந்த இடத்துலலாம் இந்த சைட்லாம் இருக்க மாட்டா அப்படின்லாம் போலையாம். என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு கால் பதியற அளவு இடம் கூட பார்க்காம விடலையா ஹனுமான். அதை கூட வந்து விட்டு வைக்காம வந்து பார்க்குறாராம் எல்லா இடத்துலையும் வந்து. அதாவது இந்த ராமணேஸ்வரனுடைய லட்சணம் என்னன்னா,
எல்லா அவனோட அந்தப்புறத்துல எல்லா இடத்துலையும் ஒரே பெண்கள். திருப்பி திருப்பி எல்லா சர்க்கத்துலையும் அதை வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டே வர்றார். ஆமா, அதாவது பரம காமுகன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்டைரக்டா வந்து வெளிப்படுத்துறான். சரியா? அதில் மாதிரி இப்போ நான் திடீர்னு என்ன ஆயிடுறது, இதெல்லாம் அப்படி பார்த்துட்டு வரும்போது அனுமாருக்கு வந்து இது ஒரு தர்ம சிந்தனை வந்துடுறது. அவருக்கு இத்தனை நேரம் ஒன்றுமே வரல, எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டாரு. அந்த புறத்தெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நான் ஒருவேளை தப்ப ஏதாவது பண்றேனோ, பரதாராவரோத்யஸ்ய பிராசுப்தஸ்ய நிரீக்ஷணம் இதம் கலு மமத்யர்த்தம் தர்மலோபம் கரிஷ்யதி. ஒருவேளை தர்மத்துல நான் ஏதாவது தப்பு பண்றேனா, பரஸ்திரீ தூங்கும் போது நான் போய் பார்க்கறேனே, இது அதர்மமாச்சே, இது தப்பாச்சே. ஆமா, அது அதர்மம் தான், அது தப்பு தான். நஹிமே பரதாராணாம் திரஷ்டும் விஷயவர்த்தினி அயம் சாத்திரமயா திரஷ்டும் பரதாரா பரிகிரஹ தஸ்யர்பிராதுர்பூச்சிந்தா புனரன்யா மனஸ்வினஹ நிச்சயிதைகாந்த சித்தஸ்ய காரிய நிச்சய தர்ஷினி. அதாவது இது ராவணனை பார்க்கறது, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பார்த்த உடனே நம்ம ஏதோ தர்மத்தில் ஏதாவது தப்பு பண்ணுறோமா, பரஸ்திரீ பார்க்குறோம். எல்லாமே யார்? ராவணனுடைய ஸ்திரீகள் இல்லையா, ராவணனுடைய ஸ்திரீகள். அதுவும் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம ஏதாவது தப்பாக பார்த்துட்டோமோ, நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு யோசிக்கிறாராம். அப்படி யோசிச்சுட்டு ஓரமாக போய் கொஞ்சம் ஏகாந்தமாக யோசிக்கிறாராம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன டிசைட் பண்ணுறார், என்ன அவருக்கு என்ன சிந்தனை வருதுன்னா, காமம் திருஷ்டா மயா சர்வா விஸ்வஸ்தா ராவணஸ்திரியா நதுமே மனசா கிஞ்சித் வைகிருத்யமுபபத்யதே மனோஹி ஹேது சர்வேஷாம் இந்திரியானாம் பிரவர்த்தனே சுபாசுபவஸ்தாசு தச்சமே சம்யத்ய வியவஸ்திதம் நான்யத்ர ஹிமயா சக்யா வைதேஹி பரிமார்கிதும் ஸ்திரியோ ஹி ஸ்திரீஷு திருஷ்யந்தே சதா சம்பரிமார்கணே. இது ஆஞ்சநேயர். அடுத்த இது எல்லா கோல்டு மெடலும் சேர்த்து பெரிய ஒரு கோல்டு மெடல் பண்ணா என்னவோ அந்த கோல்டு மெடலை இதுக்கு போட்டுடலாம் ஆஞ்சநேயருக்கு. என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு என்ன யோசிக்கிறார் அப்படின்னா, என் மனசுல வந்து ஏதாவது எல்லளவாவது விகாரம் இருக்கா? இல்லையே. எனக்கு என்ன, நான் என்ன வந்து ராவணனுடைய ஸ்திரீகள்லாம் எப்படி இருக்கான்னு பார்க்கவா நான் பார்த்தேன்? இல்லையே. சரி, பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த ராவணனுடைய அந்த எல்லா ஸ்திரீகள் இடத்துலையும் எனக்கு ஏதாவது தோணித்தா? ஒன்றும் தோணலையே. அதனால வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, மனோஹி ஹேதுஹு சர்வே ஷம இந்திரியானாம். மனசு தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹேத்துவா இருக்கு. மனசு சுத்தமா இருந்தது அப்படின்னா தென் அந்த ஆக்ஷன் வந்து அதர்மமா இருக்க முடியாது. அதனால எனக்கு நிச்சயமா தெரியும் என் மனசுல எந்த கிளேஷமும் அப்பவும் இல்லை இப்பவும் இல்லை. அதனால வந்து நான் எந்த அதர்மமும் பண்ணல அப்படின்னு தனக்கு தானே டிசைட் பண்ணிட்டார் அவர். புரியுறதா? அந்த ஒரு இதுக்கு பேரு இன்டலெக்சுவல் ஹானஸ்டி அப்படின்னு பேர். இது பேர் ரொம்ப பெரிய டாபிக். இதை வந்து அது அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும். இன்டலெக்சுவல் ஹானஸ்டினா இன்டலெக்சுவல் ஹானஸ்டி. ஏன்டா லேட் ஆயிடுத்து அதான் ஏன்னு கேட்குறேன் அப்படின்னு கேட்டாக்கா, இல்லை அதான் டிராஃபிக் ஒரே. அடுத்த ஆன்சர் என்ன டிராஃபிக்கு? ஓ, நேத்தி மட்டும் மெட்ராஸில் வந்து அப்படியே டிராஃபிக்கே இல்லாமல் 1 மணி நேரத்துக்கு 10 வண்டி போயிட்டு இருந்ததா? இல்லையே, எப்பவுமே இருக்கிற டிராஃபிக் தானே. ஆமாம், இல்லை இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக எழுந்துட்டேன். இதுதான் உண்மை. யோசிச்சு புத்திபூர்வமா எது உண்மையான காரணமோ அந்த விஷயத்தை நினைச்சு அதுல நிக்கிறது இருக்கு இல்லையா,
அதுக்கு பேர் இன்டலெக்சுவல் ஹானஸ்டின்னு பேர். நீங்கள் இன்டலெக்சுவலி ஹானஸ்டாக இருந்தேல் அப்படின்னா ஒன்று, மற்றவாளுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். யூ வில் ஈஸிலி ஏர்ன் தி ட்ரஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு. உலகத்திலேயே ரொம்ப சிரமம் எது தெரியுமோ? நாம் ட்ரஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு ஆள் கிடைக்கிறது. கண்ணை மூடின்னு ஒருத்தனை நம்பலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப சிரமம். அந்த நாம் கண்ணை மூடிண்டு இருக்க மாதிரியான ஒரு ஆளாக நாம் மாறணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, புத்திபூர்வமாக நாணயத்தோட நேர்மையத்தோட இருந்தோன்னா அது கரெக்ட். இப்போது நான் என்ன காரணம் வேணால் சொல்லலாம், நீங்கள் அதை கேட்டுட்டு தானே ஆனோம். ஆனால் எது உண்மையான காரணமோ அதை மாத்திரம் நான் சொன்னேன்னா அது இன்டலெக்சுவல் ஹானஸ்டின்னு பேர். அப்போது ஒரு இன்டலெக்சுவல் ஹானஸ்டாக இருந்தேன்னா முதல் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, யூ வில் பி த மோஸ்ட் ட்ரஸ்ட்வர்தி பர்சன் இன் தட் பிளேஸ். சில பேர் பேசும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இவர் கரெக்டாக பேசுகிறார், உண்மையாக பேசுகிறார் அப்படின்னு. நான் யார் என்னென்னா சொல்ல மாட்டேன். உங்களுக்கு இப்போ நிறைய நியூஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறேன், கரெக்டாக பேசுகிறார். எப்படி தெரியறது நமக்கு? கரெக்டாக பேசுகிறார், மனசுலேருந்து பேசுகிறார், உண்மையை பேசுகிறார் அப்படின்னு. அப்படி நமக்கு இன்டலெக்சுவல் ஹானஸ்டி வேணும் அப்படின்னா அண்ணாமலையாரை வேண்டிக்கோங்க. அண்ணாமலையார் அரோஹரா, அண்ணாமலையாருக்கு அரோஹரா அப்படின்னா ஓ கரெக்ட் அப்படின்னு தெரியும் நமக்கு. அந்த மாதிரி நிஜமா நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா முதல் கிரேட் பெனிஃபிட் ஓல் உலகத்துக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். ரெண்டாவது, இந்த பெனிஃபிட்டை விட ஒரு 100 மடங்கு பெரிய பெனிஃபிட் என்ன தெரியுமோ? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் முதல்து தான் பெரிய பெனிஃபிட்னு, ரெண்டாவது தான் ரொம்ப பெரிய பெனிஃபிட். நம்மளுக்கு நம்மள எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பிடிக்காமல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த உலகத்தில் ஓடுன்னு ஓடின்னு இருக்கோம். தன்னிறைவு பெற்று ஆனந்தமாக இருப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நான் எவ்வாறு இருக்கிறேனோ அவ்வாறே நான் எனக்கு பூரணமாக ஒப்புக்கொள்ளும் ஒரு மனிதனாக இருப்பது எதுவோ அது. எப்போ அது முடியும் அப்படின்னா, எனக்குள்ள எந்த விதமான, இப்போது ஒரு பொய் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பொய் சொல்கிறேன், அவர் மாற்றி மேனேஜ் பண்ணிட்டேன், அவரும் நம்பிட்டு போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவர்கிட்டேருந்து வர வேண்டிய அட்வான்டேஜ் பெனிஃபிட் எதுவோ எனக்கு வந்துடும். ஆனால் எனக்கு தெரியுமா தெரியாதா? எனக்கு தெரியுமா தெரியாதா? அப்போ என்ன ஆகும்? கண்ணாடி முன்னாடி பார்த்தா நீ பொய் சொல்கிற ஆளுன்னு அந்த கண்ணாடியில் இருக்கிற ஆள் சொல்லுவான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த கில்ட்டை மறைக்கிறதுக்கு வேறு ஏதாவது பண்ணுவோம். இப்படி அதுக்கு பேர் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் ஹிஸ்ட்ரின்னு ஆரம்பித்து அது வெளியில் யார் மேலேயா கொட்டி இது பண்ணிட்டு இருப்போம். அதனால் இன்டலெக்சுவல் ஹானஸ்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஹனுமான் நீங்கள் என்ன வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படின்னா, ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கிறார். அவர் டக்குன்னு நான் அப்படிலாம் கிடையாதுப்பா, நான் என்ன இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு குதிச்சு வந்திருக்கேன், உயிரை பணைய வச்சுட்டு வந்திருக்கேன், நான் என்ன சரி 2 பேரை பார்த்தா தான் என்ன தப்பதில்லை, இது இந்த காலத்து திங்கிங் இல்லையா? பார்க்காம என்ன பண்ண முடியும் அப்படிதுன்னு. இங்கே கூட நீங்கள் பார்த்துலாம், இந்த ஹனுமானுடைய கிரேட்னஸ் ஏன் நான் திருப்பி இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பார்த்து தானே ஆனோம் இல்லையா? ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கா இல்லையா? ஹனுமார்கிட்ட பார்த்து தானே ஆனோம். ஆனால் அந்த பாயிண்ட் அவர் சொல்லவே இல்லை. அவர் என்ன சொல்கிறார்? என் மனசுக்குள்ளே போகிறேன், என் மனசுக்குள்ளே எந்த கிளேஷமும் ஏற்படலை, அதனால அது அதர்மம் இல்லைன்னு சொல்கிறார்ல. அதுதான் இன்டலெக்சுவல் ஹானஸ்டி, அதுதான் ஹனுமானுடைய கிரேட்னஸ். அதனால அவருடைய பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிறது அவருடைய மனசளவில், இந்திரிய தளவில், வெளி விவகாரத்தின் அளவில் அவருடைய பிரம்மச்சரியமானது வீச்சு இருக்கு. அது அதனால்தான் வேற எங்கேயோ சொல்லியிருக்கா, நெக்ஸ்ட்டு பிரம்மாஜி அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. நெக்ஸ்ட்டு அந்த மாதிரி சரி போட்டோம். கம்மிங் பேக், அந்த மாதிரி ஒரு கிளேஷமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதில் முக்கியமாக இன்னொரு நோட் என்ன பண்ணுறான்னா, ஹனுமான் அவர் பார்த்ததில் நாக கன்னிகைகள்லாம் இருந்திருக்கா, தேவலோகத்தில் இருக்கிற கன்னிகைகள்லாம் இருந்திருக்கா, அப்புறம் கந்தர்வ பெண்கள் எல்லாருமே அங்கே இருந்திருக்கா, எல்லாமே இருந்திருக்கா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் போடுறார் வால்மீகி. ஹனுமான் பார்த்ததா
ஏன் அந்த ஸ்லோகம் போடுறார்? ஹே, இங்க கேளு, பூலோகம் அது, அதுலேயும் லங்கா, அதில் ஒரு ஆள் ராவணன், அவனுடைய ராட்சச தன்மைக்கு அடிபணிஞ்சு தேவலோகத்து பெண்களே சரண்டரை மாறிட்டா. இந்த கந்தர்வ பெண்கள் மாறிட்டா, மற்ற எல்லா பெண்களும் மாறிட்டா. ஆனா ஒரு மனுஷ புல் சீதா மாற மாட்டேன். அப்போ அந்த ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றாரு இல்லையா, இந்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு, இந்த மாதிரி தேவலோகத்திலேருந்து எல்லாம் வந்து இருக்கா இங்க இருக்கா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, தேவலோகத்தில் இருக்கிற பெண்களே வந்து ராவணனுக்கு அடிபணிந்து விட்டார்கள். சதி சாவித்ரி, சதி சாத்வி சீதா தன்னுடைய நிஷ்டையிலிருந்து கொஞ்சம் கூட குலையவில்லை அப்படிங்கிறத வந்து இன்டைரக்டா இது பண்றார். அந்த மாதிரி பண்ணி அதை பண்ணி ஃபர்தரா மூவ் பண்றார். பார்த்துட்டு எங்கே பார்த்தாலும், ஆனால் ஒரு விஷயம் என்ன ஆகுறதுன்னா, ஹனுமானுக்கு ஃபுல்லாக பார்க்க 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 டோட்டலாக ஒரே சோகமாயிடுறது. என்ன அப்படின்னா, எங்கேயுமே சீதா இல்லை. தேடுறார் தேடுறார் தேடுறார், அப்சல்யூட்லி. மெதுவாக என்ன யோசிக்கிறார் அப்படின்னா, சீதா ஒரு வேளை செத்து போயிருப்பாளோ அப்படின்னு யோசிக்கிறார். தோணுமா தோணாதா? ஃபுல்லாக தேடியாச்சு, பார்த்தாச்சு, சீதா ஒரு வேளை செத்து போயிருப்பாளோ. இன்னொன்று ப்ளஸ் இந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்குறார் இல்லையா, இந்த 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 வர்ணனை எல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா. அப்போது ஆஞ்சநேயர் நினைக்கிறாரு, சே மாதா இங்கே வந்திருந்தா எப்படி தன்னோட உயிரை கையில் பிடிச்சுட்டுருப்பா, தானே தன்னை கொன்னுருப்பாள்ல, தானே தன்னுடைய பிராணத்தை வந்து விட்டுருப்பாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சே என்ன பண்ணுறது, நான் இப்போ போய் என்ன பதில் தான் சொல்ல முடியும்? இப்போது இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு, மெயினாக ஸ்திரீகள் இருக்கிற இடம் எல்லாமே பார்த்தாச்சு, இப்போ என்ன போய் சொல்கிறது? சுக்ரீவ ராஜாவுக்கு என்ன சொல்கிறது, பதில் சொல்கிறது? ராமருக்கு என்ன சொல்கிறது? ஐயோ எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. நம்ம மரணாந்தரம் உபவாசம் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி மைண்டு வந்து திங்க் ஆயிருக்கு. யாருக்கு? ஹனுமாருக்கு. அப்படியே யோசிக்கணும். திருப்பி ஹனுமார் வந்து தனியாக உட்காந்து யோசிக்கிறார். புரியுறதா? ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு டிப்பு வருது, திருப்பி யோசிக்கிறார். அனிர்வேத ஸ்ரீயோ மூலம் அனிர்வேத பரம் சுகம் பூயஸ்தத்ர விசேஷ்யாமி நயத்ர விசய கிருதஹ அனிர்வேதோ ஹி சததம் சர்வார்த்தேஷு பிரவர்த்தகஹ கரோதி சபலம் ஜந்தோஹோ கர்ம யச்ச கரோதி சஹ. என்ன சொல்றாருன்னா, ஒருத்தனுக்கு தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உத்தியமம் இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஒரு எந்தூசியாசம், இல்லை அடைச்சிருவா, நாட் கிவிங் அப் இருக்கு இல்லையா, சம்டைம்ஸ் அதை வந்து ஸ்தைரியம் அப்படின்னு சொல்லுவா, இல்லை எடுத்துட்டு இருக்கிற காரியத்தில் திருத்தி அப்படின்னு சொல்லுவா, இல்லை தார்டியம் அப்படின்னு சொல்லுவா, இல்லை உற்சாகம் அப்படின்னு சொல்லுவா, கரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவா, வாட் எவர் நேம் யூ யூஸ். அந்த மாதிரி ஆஞ்சநேயர் வந்து என்ன யோசிக்கிறாருன்னா, இந்த ஒரு விஷயம் யாருக்கு இருக்கோ, நம்ம எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப சிம்பிள். பிராரப்தம் அப்படிங்கிறது வந்து 3 விதமாக இருக்குது. பிராரப்தம் அப்படிங்கிறதுனா என்ன? நம்ம கையில் இல்லாத பிராரப்தம், அதனால் ஏற்படக்கூடிய விக்னங்கள். அந்த பிராரப்த விக்னங்கள் 3 விதம் இருக்குது. என்ன 3 விதம் அப்படின்னா, ஒன்று வந்து வரும், கொஞ்சம் ஏதாவது ட்ரை பண்ணால் அது வந்து போயிடும். இன்னொன்று வந்து என்ன, ஃபஸ்ட்டு விக்னமே இல்லாமல் நம்ம பாட்டுக்கு பண்ணிவிடுவோம். இன்னொன்று கொஞ்சம் வரும், நம்ம ஏதோ பண்ணுவோம், அது போயிடும். மூணாவது என்னென்னா, பகு விக்னமாக வரும், உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நாம் மாற்றின்னு போயிடுவோம், நம்மளால் முடியாதுப்பா அப்படின்னு. இந்த நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் ஆரம்பிப்பா, ஜிம்முக்கு போகிறதோ வாக்கிங் போகிறதோ எல்லாம் என்ன தடை வராமல் இருக்குமா? இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன், நாங்கள் இங்கே வேதாந்தா கிளாஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன், நீங்கள் சேர்ந்தேல்னு வச்சுக்கோங்களேன். தடைன்னா என்னன்னு தெரியும் லைஃப்பில், விக்னம்னா என்னன்னு தெரியும். ஒரு கீதா கிளாஸ்க்கு சுவாமி நீங்கள் கூப்பிட்டுருக்கேள், நான் கீதா கிளாஸ்க்கு ரெகுலராக வரேன் சுவாமி அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னேன்னா அப்போ தான் தெரியும் விக்னம்னா என்னன்னு.
அந்த விக்னம் நம்ம நினைப்போம், நம்ம மாமியார் கிட்ட இருக்கு, நம்ம ஸ்பௌஸ் கிட்ட இருக்கு, பக்கத்து வீட்டுக்காரன்ட்ட இருக்கு, நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்குன்னு. உள்ளுக்குள்ள ஒரு விக்னம் ஒன்று உட்காந்துட்டு இருக்கு. யூ டிசைட் யூ வில் டூ இட் இல்லையா? இந்த விஷயத்த அனுமார் இப்படி யோசிக்கிறார். என்ன யோசிக்கிறார் அப்படின்னா, யார் ஒருவனுக்கிட்ட அந்த எந்தூசியாசமை விடாம வச்சுக்கிறானோ, எவன் எந்தூசியாசமை விடாம வச்சுக்கிறானோ அவனுக்கு தான் ஸ்ரீ நல்கும். ஸ்ரீனா என்ன? ஐஸ்வர்யம் நல்கும். யாரு எந்தூசியாசமை விடாம வச்சுக்கிறானோ அவனுக்கு தான் சுகம் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் என்ன? யாரு எந்தூசியாசமை விடாம வச்சுக்கிறானோ அவனுக்கு மாத்திரம்தான் அவன் எண்ணிய காரியமானது சித்தியாகும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம இந்த மரணாந்தரம் இது என்னது அந்த உபவாசம் இருக்கிறது அதெல்லாம் மைண்டில் தூக்கி போடு, திருப்பி பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்ப மாட்டேன், எந்தெந்த இடம்லாம் பார்த்தாரோ திருப்பி ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வர்றார். நீங்கள் உங்களுக்கு இமேஜின் பண்ணணும் ஆஞ்சநேயரோட ஃப்ளைட்டை. ஒன்றுமே இல்லை, நீங்கள் ரொம்ப பெரிய இடம்லாம் ஸ்ரீலங்கா மாதிரி பெரிய இடம்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாம். மெட்ராஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னா சொல்லுங்க, இந்த டி நகரில் மெட்ராஸ்லேயே ஒரே ஒரு சின்ன இடம் டி நகர். டி நகரில் தேடிட்டு வா இந்த மாதிரி இருப்பா பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னா இது எவ்வளோ சிரமம் அது இல்லை? எவ்வளோ சிரமம். எந்த அளவுக்கு உற்சாகமும் எந்த அளவுக்கு மைண்டில் அந்த தைரியமும் வீரியமும் இருந்தால் செஞ்ச வேலையே திருப்பி செய்வார் அவர். திருப்பி போய் ஒரு தடவை அப்படி நம்ம எங்கேயாவது விட்டுட்டோமா, இது பண்ணிட்டோமா, அது பண்ணிட்டோமா, இது பண்ணிட்டோமா, எங்கெல்லாமோ போகிறார். திருப்பி வேற போன இது வேற எங்கேயாவது இந்த பேஸ்மெண்ட்டெல்லாம் இருக்கான், பேஸ்மெண்ட்டு குழி, இந்த ஏதாவது ஒரு மாதிரி மூடின மாதிரி ஒரு இடம்னா அது இது எல்லா இடத்துலையும் போய் நம்ம திருப்பி 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 தேடுறாராம். திருப்பி திருப்பி திருப்ப பார்த்துட்டு தேடுறா. ஏற்கனவே அபானசாலா புஷ்பகிரஹா சித்திரசாலா கிரீடகிரஹா, அப்புறம் குருஹோத்தியானகா கோலிகா கிரீடா கிரகம், அது இது எல்லா இடமும் பெரிய லிஸ்ட்டு கொடுக்குறாரு. எல்லா இடமும் ஏற்கனவே தேடின்னு திருப்பி ஒரு தடவை ஃபுல்லாக தேடிட்டு அர்ச்சல்லா சீதா கிடைக்கலையே. மனசு எப்படி இருக்கும்? மனசு உடஞ்சு போறார், சோகமாயிடுறாரு. மேலே போறாரு, கீழே வர்றாரு. அந்த அந்த ஒரு யோசனை தூரம் இருக்குல்ல, தப்புன்னு குதிச்சு மேலே போய் பார்க்குறாரு, திருப்பி கீழே பார்க்குறாரு. அப்புறம் திருப்பி இந்த ராவணன் பிரஹஸ்தன் கும்பகரணன் அது இது இந்த அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா இல்லையா, அவள் எல்லாரையும் போய் பார்த்துட்டு வர்றார். திருப்பி அவள் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு வரல, அவள் வீட்டை சுற்றி கித்தி எல்லாம் இருக்கு. அவளுடைய அவுட் ஹவுஸ் ஏதாவது ஒன்று இருக்கா, அங்கே ஏதாவது வச்சிருக்காளா, இந்த மாதிரி அவளுடைய வாகனங்கள் இருக்கு, எங்கேயோ ஒழிச்சு வச்சிருப்பா சீதாவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரோ செக்கு. நம்மளே திருப்பி செக் பண்ணுவோம் தெரியுமா, இங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னு, நமக்கு அட்லீஸ்ட் இங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணமாவது வரும். அந்த மாதிரி இஹ சம்பாத்தினா சீதா ராவணஸ்ய நிவேஷனே ஆக்கியாத்தா கிருத்ரராஜேன நச்சசா திருஷ்யத்தேன கிம். அவன் பரம சோகத்தில் உட்காந்துண்டு சம்பாத்தி சொன்ன வார்த்தையை ஞாபகப்படுத்திக்கிறார். சம்பாத்தி பார்த்தேன்னு சொன்னாரே இல்லையே, சம்பாத்தி பார்த்தேன்னு சொன்னாரே இல்லையே, என்ன பண்றது? அப்புறம் என்ன சொல்ற, கிம்னோ சீதாத்த வைதேகி மைதிலி ஜனகாத்மஜா உபதிஷ்டேத விவஷா ராவணேன ஹிருதாபலாத் க்ஷிப்ரம் உத்பததோ மன்யே சீதாமாதாய ராட்சசः பிப்யதோ ராமபானான் நாம் அந்தரா பதிதா பவேத். அதாவது இப்போ ஆஞ்சநேயர் என்னெல்லாம் கவலைப்படுறாருன்னா, எப்படிலாம் கவலைப்படக்கூடாது அப்படிலாம் கவலைப்படுறாரு. சீத்தையை தூக்கிண்டு ராவணேஸ்வரன் வரும்போது ஒருவேளை அந்த விமானத்துலேருந்தே குதிச்சிருப்பாளோ, இல்லை அவள் பிடிக்கிறதுக்கு இது ஆகும்போது விழுந்து போய் செத்து போயிருப்பாளோ ஒருவேளை. அத்தவா ஹ்ரீயமானாய பதி சித்தன் நிஷேவித்தே மன்யே
பதிதார்மயாயா ஹிருதயம் பிரேக்ஷ சாகரம். அந்த சாகரத்துக்குள்ள விழுந்திருப்பாளோ, அவ்வளோ பெரிய சாகரத்தை தாண்டி வந்தோமே, அந்த சாகரத்துக்குள்ள புத்தக்கட்டின்னு விழுந்து செத்து போயிருப்பாளோ. ராவணஸ்யோரோ உருவேகேன புஜாபியாம் பீடித்தேன ச தயா மன்னிய விஷாலாட்சியா தியக்தியும் ஜீவித மாறியா. அவன் அப்படி கையால் பிடிச்சி அமுக்கியிருப்பானே, அவனுடைய அந்த புஜப்பல பராக்கிரம், அந்த வலியை தாங்க முடியாமல் தானே தன்னுடைய பிராணத்தை தியாகம் பண்ணியிருப்பாளோ அந்த புஷ்பக விமானத்திலேயே, அந்த ரதத்திலேயே. உபர்யுபரி சமானூனம் சாகரம் கிரமசஸ்ததா விசஷ்டமேனா பதிதா சமுத்திரே ஜனகாத்மஜா. இல்லை போற எனக்கு இந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளே மேலேருந்து கீழே குதிச்சிருப்பாளோ இந்த சாகரத்துக்குள்ள. அஹோ க்ஷுத்ரேன சானேன ரக்ஷந்தி ஷீலமாத்மனா அபந்துர் பிக்ஷதா சீதா ராவணேன தபஸ்வினி அத்தவா ராட்சசேந்திரஸ்ய பத்னி பிரஸ்தி தேக்ஷணாம் அதிருஷ்டா திருஷ்டபாவாபிஹி பிக்ஷிதா ச பவிஷ்யதி. அப்படின்னா ஒருவேளை சீதாவை ராவணன்ட்டேந்து இதுவாகி இந்த பெண்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா, இங்கே இதில் சில ராட்சச, எப்படிலாம் யோசிக்கிறார், சில ராட்சச பெண்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா, சீதையை அவர் பட்டத்து ராணி ஆக்கிக்கிறேன்னு சொல்லி இவா கோவத்தில் சீதையை ராவணன் இல்லாத போது அடிச்சு கொண்டு தின்னிருப்பாளோ சீதாவை. ஏன் இப்படி மாயமா மறைஞ்சு போயிட்டா சீதா, எங்க சீதையை காணுமே அப்படின்னு அதோ சீதா போய், அதாவது சீதா செத்து போயிருப்பா அப்படிங்கிற இல்லை பண்ணான். இப்போ இன்னொரு விஷயம் யோசிக்கிறார். என்ன யோசிக்கிறார் அப்படின்னா, இப்ப செத்துட்டா அப்படின்னா இதை நான் போய் சொல்லணுமா இன்ஃபர்மேஷன்? இல்லைன்னா என்ன, சீதாவை கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு நான் போய் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல முடியுமா? அனுமாரனுடைய நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்களேன். அங்க ஆளோட ராமரும் சுக்ரீவரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. யாருக்காக? ஹனுமான் சீதையை பத்தி டீட்டெயில்ஸ் கொண்டு வரணும் இல்லையா? என்ன போய் சீதை இல்லைன்னு சொன்னாலும் தோஷமாகிறது, சீதை செத்து போயிட்டா அப்படிங்கிற விஷயத்த போய் இப்போ நான் சொன்னேனாலும் தோஷமாயிடுறது. ஏன்னா மற்ற எல்லா இடத்துலையும் தேடியாச்சு, இல்லை ராவணன் இங்கே லங்காக்கு கொண்டு வந்திருக்கான் அப்படின்னா இங்கேயும் தேடியாச்சு, இங்கேயும் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? செத்து போயிட்டா அப்படிங்கிறது தானே கன்க்ளூஷன். இந்த செத்து போயிட்டாங்கிற வார்த்தையை கேட்டால் என்ன ஆகும்னா எதி சீதாம் அதிருஷ்டம்யாகம் வானரேந்திர உபரிமதா கமிஷ்யாமி ததோ புருஷார்த்தோ பவிஷ்யதி. இப்போ சீதா ஒன்று செத்து போயிட்டாலோ இல்லைன்னா சீதா கிடைக்கல அப்படின்னா எஞ்சிய காலத்துக்கு என்னுடைய புருஷார்த்தம் என்ன? எனக்கு இனிமேல் லைஃப்ல என்ன இருக்கு? எனக்குமே லைஃப்ல ஒண்ணுமே இல்லையே. அப்புறம் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, மமேதம் லங்கனம் வியர்த்தம் சாகரஸ்ய பவிஷ்யதி பிரவேஷ்யச்சைவ லங்காயாம் ராட்சசானாம் ச தர்சனம் கிம்பா வக்ஷதி சுக்ரீவோ ஹரையோ வாபி சங்கதः கிஷ்கிந்தானாம் உபசம்பிராப்தம் தௌவா தசரதாத்மஜௌ. என்ன வாயை வச்சுன்னு என்ன விஷயத்த போய் நான் சுக்ரீவ ராஜா கிட்ட சொல்லுவேன்? தசரதாத்மஜனான ஸ்ரீராமன் கிட்ட போய் நான் என்ன சொல்லுவேன்? லங்கையை குதிச்சது வேஸ்ட் ஆயிடுத்து, போனேன் ராட்சசாலாம் பார்த்தேன், ஆனால் ஒன்றும் வேலை நடக்கலை அப்படின்னு போய் சொல்லட்டுமா? அப்படி சொன்னால் என்ன ஆகும்? தாருணம் இல்லையா? தாருணம் தீக்ஷ்ணம் புருஷம் குரூரமித்யந்த ஆயத்தனம். என்ன சொல்றாருன்னா, அதை கேட்டேன்னா அதை கேட்ட மாத்திரத்தையே சீதை கிடைக்கலன்னு சொல்றதோ இல்லை சீதை ஒருவேளை செத்து போயிட்டா அப்படிங்கிற வார்த்தை கேட்ட உடனே ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி அந்த க்ஷணத்துல செத்து போயிடுவாரே, உயிரை விட்டுடுவாரே. ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி செத்து போயிட்டா அந்த க்ஷணமே கூட இருக்கிற புத்திமான் லக்ஷ்மணன் தன்னுடைய பிராணத்தை தியாகம் பண்ணிடுவாரே. இப்படி அண்ணா 2 பேரும் பிராணத்தை தியாகம் பண்ணிட்டான்னு தெரிஞ்சா பரதனும் சத்ருகனும் மட்டும் உயிரை வச்சுண்டா இருக்க போறா? அவளும் தன்னுடைய பிராணத்தை தியாகம் பண்ணிடுவா. 4 பசங்களும் செத்து போயிட்டா அப்படின்னு தெரிஞ்சா கௌசல்யா, சுமித்ரா, கைகேயி அவ 3 பேர் மாதா மட்டும் என்ன பண்ணுவா? அந்த 3 மாதாவும் செத்து போயிடுவா.
இப்படி வந்து மைத்திரம் பண்ணி நம்மளால உதவ முடியாம போச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால சுக்ரீவ ராஜா மட்டும் என்ன உயிரை வச்சுட்டு என்ன ராஜ்யமா ஆளப்போறார். சுக்ரீவன் செத்து போயிடுவார். சுக்ரீவ ராஜா செத்து போயிட்டா என்ன ஆகும்? ருமா செத்து போயிடுவா. ருமா செத்து போனா என்ன ஆகும்? தாராவும் உயிரை விட்டுடுவா. தாராவும் ருமாவும் சுக்ரீவனும் எல்லாரும் வந்து ஒரு படு தோல்வியில உயிரை விட்டாக்க அங்கதான் மாத்திரம் எப்படி மானத்தோட இதோட உயிரோட இருக்க முடியும்? அவனும் செத்து போயிடுவானே. இப்படி எல்லாமே செத்து போனா இங்க வந்திருக்கிற எண்ணற்ற வானரங்கள் ஒண்ணு மலையில வந்து தன்னுடைய தலையை அடிச்சுட்டு செத்து போயிடும். இல்ல பாதி பேர் வந்து நெருப்பு வளர்த்து அந்த நெருப்புல குதிச்சிருவாளே. நான் என்னதான் பண்றது? என்னன்னே புரியலையே எனக்கு. என்னால திருப்பி போக முடியாது. திருப்பி போக முடியாமையும் இருக்க முடியல. அதனால நான் வந்து இங்கேயே அக்னி பிரவேசம் பண்ணி நான் செத்து போயிடட்டுமா? இல்ல அப்படியே உபவாசம் இருந்து நான் என் உயிரை மாய்த்துக்கட்டுமா? இல்ல நான் என்ன பண்றேன்னாக்க இந்த ஜலத்துல வந்து ஜலசமாதி ஆகி நான் என் உயிரை மாய்ச்சிக்கட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரே இல்ல ஒண்ணு பண்றேனா. என்னால சீத்தையை கண்டுபிடிக்க முடியல. சீத்தையும் செத்து போயிட்டா. நான் என்ன பண்றேன்? நான் ஏன் இந்த ராவணனை கொன்னுடக்கூடாது? இப்பவே நான் ஏன் இந்த ராவணனை கொன்னுடக்கூடாது இப்பவே? இல்ல ஒண்ணு பண்றேன், நான் இந்த ராவணனை குண்டு கட்டா தூக்கிண்டு போய் அந்த ராமனுடைய காலில் போட்டேன். ராமர் வந்து அவனை வெட்டி சாய்க்கட்டும் என் கண்ணு முன்னாடி. அட்லீஸ்ட் சீத்தையை கொன்னதுக்கு வந்து இதுவாவது இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி. இதெல்லாம் வந்து வாயை திறந்து புலம்ப கூட முடியாது. ஏன்? யாராவது பார்த்துருவா. பூனே பூனே அப்படி கத்தாத அப்படின்பா. அப்படி பார்க்கிறார். சம்டைம்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம், நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கிறது தெரியாது. தெரியுமா உங்களுக்கு? அப்படியே அழுகையா கொட்டுறது. கண்ணு வந்து ரெப்ப மூடல, அப்படியே இருக்காரு. கண்ணு முன்னாடி அகண்டமா ஒரு காடு இருக்கு, அது கண்ணுக்கும் தெரியல. புரியுறதோ? கண்ணு முன்னாடி ஒரு பெரிய காடு இருக்கு, ஆனா மனசு ஃபுல்லா வந்து சோகம் நிரம்பி இருக்கு. அப்படியே ஓன்னு அழுதுன்னு இருக்கார். அசோக வனிகா சாபி மகதீயம் மகாத்ருமா இமாமதி கமிஷ்யாமி நஹியம் விசிதாமயா. அங்கதான் நம்மளுடைய புண்ணியம் வேலை செய்யும். ஏற்கனவே நம்ம சுக்ருத்தம் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ சோகப்பட்டாலும் கொஞ்சம் வெளியில வந்துடும் அதுலேருந்து. அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா எதற்கு என்ன இருக்கு? இது வாட் ஆம் ஐ சீயிங்? என்ன பார்க்கிறேன்? இது என்ன காடு? இங்க ஒரு பெரிய காடு இருக்கு, என்னது இது? பார்க்கிறார். என்ன காடு அப்படின்னு பார்க்கிறார். அவரை பொறுத்த மட்டும் அவர் வந்து அவர் என்ன மாதிரி ஆயிட்டார்னா, இந்த ஒரு இடம் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கல. அட இந்த இடம் பார்க்கவே இல்லையே நம்ம அப்படின்னு உடனே துள்ளி குதிச்சு உடனே போய் பார்க்கணும்ல. அங்கதான் ஹனுமான் என்ன பண்றார்? முதுகு நிமித்துறார், தலையை நிமித்துறார், 2 காலையும் பத்மாசனம் போட்டுக்கிறார், 2 கையும் இப்படி வச்சுக்கிறார். வசூன் ருத்ரான் ததாதித்யான் அஸ்வினோ மருதஸ்தோபி நமஸ்கிருத்வா கமிஷ்யாமி ராட்சசாம் சோகவர்தனா. வசுக்கள், ருத்ரர்கள், மருதர்கள், எல்லா தேவதைகளுக்கும் இந்திரனுக்கும் நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். நமஸ்கிருத்வா கமிஷ்யாமி, நான் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இந்த வனத்துக்குள்ள போய் தேடுறேன். ஜித்வா து ராட்சசான் தேவீம் இக்ஷ்வாகு குல நந்தினீம் சம்பிரதஸ்யாமி ராமாய சித்திம் இவ தபஸ்வினி. கிடைக்கணும் எனக்கு அப்படின்னு. ச முகூர்த்தம் இவ தியாத்வா, ஒரு முகூர்த்தம் உட்காந்து அப்படியே தியானம் பண்றாராம். 30 முக்கோடி தேவர்கள் எல்லாரையும் தியானம் பண்றாராம். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா, நம்ம வந்து நம்மளுடைய ப்ரேயரையே கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய நீடு இருக்கும். we cannot finish it because நம்ம எங்கேயாவது ப்ரேயரை நிறுத்திட்டோம்னா அது நடக்காம போயிடுமோ அப்படின்னு
உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல. லெட் மீ நாட் ஸ்டாப் கிடைக்கும். யாரையாவது விட்டுட்டேன்னா, யாரையாவது ப்ரே பண்ணாம விட்டுட்டேன்னா, அந்த தேவனை கூப்பிடாம விட்டுட்டேன்னா, இந்த தேவனை கூப்பிடாம விட்டுட்டேன்னா அப்படின்னு அந்த இதுல வந்து கடைசியில பொறி தட்டினா மாதிரி, ஆணி அடிச்சா மாதிரி இந்த பிரேயரோட எல்லா பிரேயரும் முடியாது. நமோஸ்து ராமாய ச லக்ஷ்மணாய தேவ்யை ச தஸ்யை ஜனகாத்மஜாயை நமோஸ்து ருத்ரேந்திரயமானிலேப்யஹ நமோஸ்து சந்திரார்க்கமருத்கணேப்யஹ சதேப்யஸ்து நமஸ்கிருத்வா சுக்ரீவாய ச மாருதஹ திஷः சர்வா சமாலோக்ய சோஷோகவனிகாம் பிரதி. வாழ்க்கையில உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்து அதுக்கு மேல மூவே ஆக முடியல, யாரை பிரார்த்தனை பண்றது, என்ன பிரார்த்தனை பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னா, எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குற ஒரு ராமருடைய மூர்த்தி இருக்கு இல்லையா? ஒரு பக்கம் ராமர், ஒரு பக்கம் சீதை, இன்னொரு பக்கம் லக்ஷ்மணர். இந்த 3 பேர் இருக்கா இல்லையா? இந்த 3 பேர் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோவோ மூர்த்தியோ மனசில் கொண்டு வந்து நமோஸ்து ராமாயச லக்ஷ்மணாய தேவ்யை ச தஸ்யை ஜனகாத்மஜாயை, இவ 3 பேரை மனசில் நினச்சிக்கோங்க. இவ 3 பேரை நினச்சிக்கிறது என்னன்னா, ருத்ர யம இந்திர அனிலேபியா சமஸ்த 30 முக்கோடி தேவர்களையும் மனசில் நினச்சிட்டு நீ ஆர் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸாஸ்டிங் ஆல் யுவர் ப்ரேயர்ஸ். நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு ப்ரே பண்ணி பண்றோம் அப்படின்னா 3 பேரை நினைச்சுட்டா போறோம். பண்ணது யாரு? இந்த பிரார்த்தனை பண்ணது யாரு? ஆஞ்சநேயர். புரியுறதா? எந்த மாதாவை தேடுறதுக்காக போறாரோ அந்த மாதாவை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போறார். ஜனகாத்மஜாயை இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா கொடுக்கக்கூடிய, சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது வார்த்தை என்ன தெரியுமோ? ஜானகிக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய நாமம் எது தெரியுமோ? கிருஷ்ணனுக்கு. கிருஷ்ணன் எப்படி கூப்பிட்டானா, கேசவா அப்படின்னு கூப்பிட்டா ரொம்ப பிடிக்குமா கிருஷ்ணனுக்கு. கேசவா அப்படின்னு கூப்பிட்டா பிடிக்குமா? அந்த மாதிரி சீதா மாதாவை ராமர் எப்படி கூப்பிட்டா சீதாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா, ஜானகி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாராம். ஜானகி அப்படின்னு கூப்பிடும் போதே என்னாகுன்னா, அவ அப்பாவோட பேர் அதுல இருக்கு, ஜனகர் இருக்கார் அதுக்குள்ள. அதனால ஜனகாத்மஜாயை நமோஸ்து ராமாய ச லக்ஷ்மணாய. என்னைக்குமே ராமர்கிட்டேருந்து லக்ஷ்மணை பிரிக்காதீங்க. ராமருடைய கோபத்துக்கு ஆளானோன்னா அவர்கிட்டேருந்து லக்ஷ்மணை பிரிங்க நீங்க. ஏன்னா ராமனுக்கு வந்து லக்ஷ்மணன் வந்து உயிர். வேற ஒரு இடத்துல சொல்றாரு, ஏதோ ஒரு இடத்துல, சீதே சீதே நான் உன்னை விட்டுடுவேன், என் உயிருக்கும் மேலான லக்ஷ்மணனை விட்டுடுவேன், ஆனா தர்மத்தை விட மாட்டேன் அப்படின்னு. அப்போ லக்ஷ்மணன் வந்து அவ்வளோ பிராணன் ராமருக்கு. லக்ஷ்மணன் வந்து ராமனுடைய பிராணன், ராமன் வந்து லக்ஷ்மணனுடைய பிராணன். அது வந்து ஹனுமான் வேற சொல்றார். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி தம் தூ குச்ரகதம் திருஷ்டுவா பஞ்சத்வ கதமானசம் பிருஷாம் நுருக்தம் மேதாவி நபவிஷ்யதி லக்ஷ்மணா. ராமர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பிராணனை தியாகம் பண்றார் அப்படின்னா அந்த க்ஷணத்துக்கு மேல லக்ஷ்மணன் அப்படிங்கிற லைன் வந்து ஒன்றும் நகராது. அந்த இந்த லைன் இருக்குல்ல, நர்வ் லைன், பிளட் லைஃப் லைன் ஆஃப் லக்ஷ்மணா, ராமனோட ஸ்டாப் ஆயிடும் அது. அதனால வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய ஸ்லோகம். அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து நமோஸ்து ராமாய ச லக்ஷ்மணாய தேவ்யை ச தஸ்யை ஜனகாத்மஜாயை நமோஸ்து ருத்ரேந்திரயமானிலேப்யஹ நமோஸ்து சந்திரார்க்கமருத்கணேப்யஹ அப்படின்னு எல்லாரையும் நினைச்சுண்டு. அதுதான் விஷயம். இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரசிவா பை வேர்ட்ஸ் ஹனுமான் வந்து ராமருக்கு வந்து சாக்ஷாத் அப்படியே நமஸ்காரம் பண்றார். பாருங்களேன் என்ன ஒரு துர்லபம்னு. எந்த இடத்துல வந்து பரிபூர்ண சரணாகதி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ராமர் வந்து ஆஞ்சநேயர் முன்னாடி இல்லை. உண்மையாவே அந்த விரகம் இருக்குல்ல, நம்ம யாருக்கிட்ட சரணாகதி பண்றோமோ, யாரை வந்து இதை எடுத்துக்கிறோமோ, அவ இல்லாதும் போதுதான் நம்மளுடைய பாவமும் நம்மளுடைய ஆழமும் மிகுந்து இருக்கும்.
அதை வந்து இங்கே நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும். அப்படி வந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அதோட சேர்ந்து அனுமானுடைய கிரேட்னஸ் வந்து தன்னுடைய ராஜா சுக்ரீவனையும் நினச்சிக்கிறார். சுக்ரீவா நீயும் அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நேராக வந்து அசோகவனத்துக்கு போகிறார். பார்த்தா ஒரு காட்டுக்கு இவ்வளோ செக்யூரிட்டியா அப்படின்னா அந்த காடு வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. பியூட்டிஃபுல்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல். ராவணனுடைய ஐடியா என்ன அசோகவனத்தில் சீதையை வச்சிருக்கிறது அப்படின்னா, அந்த நேச்சுரல் பியூட்டி இருக்குல்ல. ஏன்னா ராவணனுக்கு நன்னா தெரியும் இந்த சீதை வந்து இந்த மாமிசம் சாப்பிட்றதோ, இந்த ரிச்னஸோ, இந்த கட்டிலில் படுத்துக்கிறதோ, இல்லை இந்த வஸ்திரங்கள்லாம் போட்டுக்கிறதோ, ஆபரணங்கள்லாம் போட்டுக்கிறதோ, மதிரா குடிக்கிறதோ, அதெல்லாம் வந்து சீதையை கொஞ்சம் கூட டச் பண்ண முடியாதுன்னு தெரியும். சீதையோடைய ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சீதா வந்து அந்த நேச்சர் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து நிறைய அப்படியே தன்னை டுவெல் பண்ண விடுவா. அது ரொம்ப மனசுக்கு பிடிக்கும் சீதாக்கு. அவளுக்கு சில புராணங்களில் வந்து சீதா வந்து சில மிருகங்களோட பேசுறதுக்கான அளவுக்கு இது கொண்டவள் அப்படின்லாம் சொல்கிறா. சரி, அப்போது அதனால ராவணனோட ஐடியா என்னென்னா, இவ்வளோ ரொம்ப அழகான ஒரு நேச்சுரல் இதில் போட்டோம்னா அவன் மனசு மாறிடும், மாறும் அப்படின்னு. இந்த அசோகவனத்தினுடைய அழகு வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கான். அந்த இல்லாத விருட்சங்களே கிடையாதான். அதுவும் அந்த விருட்சங்களுடைய இடமும் சைஸும் எல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கான். ஆனால் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்லி செக்யூர்டு, ஸோ செக்யூர்டு அந்த மாதிரி இருக்கான். எப்படி நினைக்கிறான் இவர், அப்படியே வந்து டமால்னு ஒரு எக்ரி வந்து ஒரு குதிக்கிறாராம். அப்படி ஒரு மரமாக குதிச்சு இவர் என்ன யோசிக்கிறாராம், ஒரு உயர்ந்த மரத்தில் போய் உக்காந்துட்டு அங்கேருந்து ஃபுல்லாக அசோகவனத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்சாப மரம் அப்படின்னு பேர், ஷிம்ஷாப மரம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்தில், ஷிம்ஷுப்பா அது இங்கிலீஷில் வந்து சிம்சாபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு மாதிரி அது வந்து ஒரு ஃப்ளவரிங் ரோஸ்வுட் ட்ரீ, ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி ட்ரீ அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறா. இங்கே மட்டும் இல்லை, பர்மாலேயும் ரொம்ப நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான். அந்த வாட் எவர் இட் இஸ், அந்த மாதிரி ஒரு மரத்தில் போய் உக்காந்துட்டு ஃபுல்லாக நிரீட்சணம் பண்ணுறார். யார் என்னென்ன இருக்கா, என்னென்ன மரங்கள் இருக்குது, என்னென்ன பூக்கள் இருக்குது, யார் வரா யார் போகிறா அப்படின்னு அப்படி பார்த்துண்டு அப்படியே இருக்கார். அதுக்கப்புறம் யோசிக்கிறார். ஒரு மாதிரி கிட்டத்தட்ட 16 வயசு அரவுண்டு இருக்கும் சீதைக்கு அப்படின்னு ஒரு கெஸ் வேற பண்ணுறாரு. ஆக்சுவலி சீதைக்கு 18 வயசு. அப்போ ஒரு கெஸ் பண்ணுறாரு, சம்வேர் நியர் 16 இயர்ஸ் அப்படின்னு யோசிச்சு அந்த மாதிரி போகிறார். அப்போ வந்து ஒரு பெரிய சரோவர் வருது, தட்டம் வருது. அந்த 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 மரத்துலேருந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய தட்டம் சரோவர் தெரியறது. அதில் வந்து அப்படி பார்த்தாக்க அந்த இடத்துலேருந்து ஹோல் அசோகவனம் தெரியறது, எல்லாமே தெரியறது. ஆஞ்சநேயர் வந்து என்ன இது பண்ணுறாருன்னா, சீதா மாதாக்கு வந்து வனம் இந்த அழகெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ திங்க் தி ஒன்லி லெட் அவுட் தட் ஷி வில் ஹாவ் இஸ், இந்த சரோவர்கிட்ட வந்துட்டு ஏதாவது ஷி வில் ஃபீல் குட் அபவுட் இட், இங்கே எப்படியாவது வருவோ நம்ம அது மட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே வெயிட் பண்ணுறார். கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறான். அப்போது இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா, அசோக வணிகாயாம் து தஸ்யாம் வானர புங்கவா சததர்ஷ விதூரஸ்தம் சைத்ய பிரசாத மூர்ஜிதம் மத்தியே ஸ்தம்ப சஹசிரேன ஸ்திதம் கைலாச பாண்டுரம் பிரளவகிருஷ்ண சோபானம் பிரளவகிருத சோபானம் தப்த காஞ்சன வேதிகம் முஷ்ணந்தமிவ சக்ஷூஷி தியோத்தியமானாமிவ ஸ்ரீயா நிர்மலம் பிராம்சுபாவாத் வதுல்லிகாந்தமிவாம்பரம். அங்கேருந்து அப்படியே அந்த சரோவர் தட்டு வருவா அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு அற்புதமான மண்டபம் தெரியறதான். 1000 கால் மண்டபம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இங்கே சொல்கிற சஹஸ்திர ஸ்தம்ப மண்டபம் ஒன்று தெரியறதான். அதனுடைய ஸ்டெப்ஸு எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்கான். ரொம்ப ரம்யமாக ஒன்று வந்து உச்சமாக ஒரு தூக்கி வச்ச இடத்துல அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காராம்.
அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது என்ன, தத்தோ மலீன சம்விந்தாம் ராட்சசீபி சமாவிருதம் உபவாச கிருஷாம் தீனாம் நிஸ்வாசந்தீம் புனః புனः ததர்ஷ சுக்லபக்ஷாதௌ சந்திரரேகாமிவாவலம். என்ன, அங்க தூரக்க ஒரு பெண்ணை பார்க்கிறார். கை தட்ட வேண்டாமா? ஒரு ஸ்திரீய பார்க்கிறார். யாரு அப்படின்னு, மந்த பிராக்யமேன ரூபேன ருச்சிர பிரபம் பின்னப்தம் தூமஜாலேன ஷிகாமிவ விபோவசோஹோ பீதனைகேன சம்வீதாம் கிளிஷ்டநேத்தாமவாசசா சபங்காமன லங்காராம் விபத்மமிவ பத்மினி. என்ன சொல்றான்னா, அந்த தூரக்கேந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கான், சாம்பல் பூத்த அக்னி மாதிரி இருக்கான். என்னப்பா வால்மீகிய பாராட்டுறதா ஹனுமான பாராட்டுறதா? சாம்பல் பூத்த அக்னி மாதிரி இருக்கலாம் சீதா. அப்பனா என்ன, அக்னி மாதிரி பிரஜ்வலிக்க கூடிய மெட்டீரியல் சீதா. அசோகவனத்துல இருக்கிறதுனால சாம்ப பூத்தா மாதிரி இருக்கலாம். ஒரு பழைய மஞ்சள் வஸ்திரம், எந்த வஸ்திரம் அவ கட்டின்னு இருந்தாலோ அந்த மஞ்சள் வஸ்திரத்தை கட்டின்னு. அடுத்த தடவை ராமாயணம் யாராவது எடுத்தா பாருங்க, அசோகவனத்துல சீதா என்ன கலர் கட்டின்னு இருக்கான்னு இவர் அழகா சொல்றாரு. பீத்தம் அப்படிங்கிறார், பீத்த வஸ்திரம். அது அந்த சில்க்கு ஏற்கனவே அவ என்ன போட்டிருந்தாலோ அந்த அவெல்லாம் கொடுத்தால, அது ஏதோ ஒன்று போட்டிருந்தால அந்த வஸ்திரத்தை தான் போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப அழுக்க நந்து போன மாதிரி இருக்கான் அந்த துணி. அங்கேருந்து தூரக்கேந்து பார்த்தா அந்த ஸ்திரீயை பார்த்தா பெரிய புஷ்கரம், ஆனால் ஒரு தாமரை கூட இல்லாமல் அப்படியே பேன்னு இருக்கிற புஷ்கரம் மாதிரி இருக்கான். க்ஷீணமாக இருக்காலாம், சோகமாக இருக்காலாம். அப்புறம் என்ன, ஹனுமான் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா உபவாசத்தில் இருக்காலாம். இதெல்லாம் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கிறார் தூரத்துலேருந்து. அவள் உபவாசம் பண்ணி பண்ணி துர்பலமாக இருக்கலாம், பலமே இல்லாமல் இருக்கலாம். அப்புறம் எப்பவுமே தூரக்கேந்து பார்த்துட்டு எப்பவுமே கண்கள்லேருந்து தண்ணி வந்துட்டே இருக்கான். எல்லாம் பார்க்கறாரு. அங்கேருந்து பார்த்துட்டு சொல்றாரு, இது கண்டிப்பா சீதாவாகத்தான் இருக்கும். சுகார்ஹா, இதுதான் புத்திசாலித்தான், ஹனுமானுடைய புத்திசாலி. சுகார்ஹா துக்க சந்தப்தா வியசனானாம் கோவிதாம் தம் விலோக்கிய விஷாலாட்சீம் அதிகம் மலினாம் கிருஷம் தர்க்கயாமாச சீதேத்தி காரணைர் உபபத்பிஹி. இதில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஹனுமானுடைய அறிவு என்ன அப்படின்னா, சுகத்துக்கே பிறந்தவள், சுகித்து வாழ்வதற்கே பிறந்தவளாக இருக்கக்கூடிய ஒருவள் துக்கத்தில் ஆழ்ந்தவளாக தென்படுகிறாள். இன்ஃபேக்ட் ராவணன் சீதாவை எடுத்துன்னு போறது மட்டும் சீதாக்கு துக்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது. அவ்வளோ நன்னா பார்த்துட்டார் ராமர். அதனால இவர் சொல்ற கண்டிப்பா இதுதான் சீதாவாக இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா அவரு அந்த தான் சமீக்ஷஸ அப்புறம் என்ன பண்றாருன்னா அப்படி இது பண்ணி பக்கத்துல போய் பார்க்கறார். பக்கத்துல போய் பார்த்து என்ன பண்றாருன்னா, தான் சமீக்ஷஸ்ய விஷாலாட்சீம் ராஜபுத்ரீம் அனிந்திதாம் தர்க்கயாமாச சீதேதி காரணைர் உபபாதயன்னு வைதேகி யானி சண்டேஷு ததா ராமோவ கீர்த்தியதே தானிய ஆபரண ஜாலானி காத்ரோ சோபின்ய லக்ஷ்யதே சுக்ருதௌ கர்ண வேஷ்டௌ ச ஸ்வத்ரம்ஷ்டௌ ச சும்ஸ்திதௌ மணிவித்ரும சித்ராணி
ஹஸ்தேஷ்வாபரணானிச்ச பீதம் கனகபட்டாபம் ஸ்திராசம் தத்வசனம் சுபம் உத்தரீயம் நாகசக்தம் ததா திருஷ்டம் பிளவங்கமைஹி பூஷணானி ச முக்கியானி திருஷ்டானி தரணீதலே அன்யைவாப வித்வானி ஸ்வனவந்தி மகந்தி ச. தூரக்கேந்து பார்த்தவர் இன்னும் பக்கத்துல போய் பக்கத்துலன்னா என்ன கொஞ்சம் இது பண்ணி அவ ஃபேஸ் பார்த்த உடனே இன்னும் ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, கண்டிப்பா இத சீதா தான். எதை வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்றார் அப்படின்னாக்கா, எதை வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்றார் அப்படின்னாக்கா, அவ பார்க்கறதுக்கு ராஜபுத்திரி மாதிரி இருக்கலாம். அங்கேயே ஹனுமான் ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் கண்டுபிடிச்ச ஆளு. பார்த்தா தெரியாதா ராஜபுத்திரி மாதிரி இருக்கான்னு? ராஜபுத்திரி மாதிரி இருக்கா. அப்புறம் எப்பவுமே சொல்ற விஷாலாட்சி. புரியுதா? விஷாலாட்சின்னு பேர் வச்சா சீதான்னு அர்த்தம். விஷாலாட்சி. ஓகே, நோ டவுட் இதுதான் சீதா அப்படிங்கிறார். அந்த ஹோல் கும்பல் பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு இல்லையா, கச்ச 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 கச்சன்னு மண்டையில இருக்கும்ல, கண்டிப்பா இதான்ப்பா சீதா அப்படின்னு வச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் கேளுங்க யுக்தி, ஹனுமாரோடைய யுக்தி பாருங்க. என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, உடம்புல சீதாவோடைய ஹோல் பாடி ஸ்கேன் பண்றாரு. எதோட ஸ்கேன் பண்றாரு தெரியுமோ? அங்க இது போட்டா இல்லையா, அவுத்து போட்டா இல்லையா நகையெல்லாம், அந்த நகையெல்லாம் எவ்வளோ நகை கழட்டி போட்டா பாக்கி எவ்வளோ நகை இங்க இருக்கு, அதுவும் அந்த நகையெல்லாம் அவருக்கு மைண்ட்ல பிக்சர் இருக்கு. அப்படியே கங்கணத்துல ஒண்ணு கழட்டி போட்டா ஒரு கங்கணம் இருக்குன்னா, ஓ அந்த கங்கணம். ஆனா என்ன சொல்றேன்னா, இந்த கங்கணம் இன்னுமே அழுக்காய் இதுவாய் கிடக்கு, ஆனா அதே மாடல் தான், அதே இந்த டிசைன் தான் அப்படிலாம் இதெல்லாம் வச்சு, ஓ அதுதான் அந்த சீதா தான் இந்த சீதா. நான் எந்த நகைகள்லாம் பார்த்தேனோ அந்த நகைகளுக்கு ஏற்புடைய ஒரு மகராசினா அது இவ தான் அப்படின்னு பாக்குறாரு. அதனால சீதா அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார். அஸ்ய தேவ்யா மனஸ் தஸ்மின் தஸ்ய சாஸ்யம் பிரதிஷ்டிதம் தேனாயம் சச்ச தர்மாத்மா முகூர்த்தம் அப்படி ஜீவதி. துஷ்கரம் கிருத்தவான் ராமோ ஹீனோ எதன்னையா பிரபு தாரயத்மானோ தேகம் ந சக்னோதி வசதீதி. என்ன அனுமார் கண்ணில் பாஷ்ப வாரமா என்ன பண்றாராம் அப்படின்னா, ஏதோ ஏதோ ஒய்ஃபை தொலைச்சிட்டோம் அப்படின்லாம் விடாம, இந்த அதாவது எப்படி சொல்றது, அதை என்ன ஃபீல் பண்றாருன்னா ஹனுமான், இந்த அம்மா இருக்காளே, மவராசி இருக்காளே, சீதா மாதா கண்ணு முன்னாடி தெரியறாளே, இந்த சீதா மாதாக்காக ராமர் பண்றது அவ்வளோ பெரிய விஷயம், கரெக்ட், ராமர் அப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு ராமருடைய விஷயத்த அவர் நினைச்சு சந்தோஷப்படுறாராம். அப்படி சொல்லி ராமருடைய காரியம் ரொம்ப கிரேட், ராமர் ரொம்ப கிரேட், ராமர் ரொம்ப கிரேட் அப்படிங்கிறார். ஏவம் சீதாம் ததா திருஷ்டுவா ஹிருஷ்ட பவன சம்பவஹ ஜகாம மனசா ராமம் பிரசம்சம் ச தம் பிரபும். ராமரை அப்படியே மனசுல வச்சு கொண்டாடுறாராம், இந்த மாதிரி இருக்கிறத வச்சுன்னு. அந்த மாதிரி அப்படி சீதா மாதாவை பார்த்து அப்படி பண்ணின்னு இருக்கும்போது என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, ஃபுல்லா அடுத்தது என்ன, டிங் 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 ஒரு இது சொல்றாராம். இன்னொரு இடத்துல என்ன ஓமானம் கொடுக்குறார் அப்படின்னா, ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ருத்ர வீணை இருக்கு இல்லையா, அந்த ருத்ர வீணை அந்த எஜமானனுடைய கையே படாம அழுக்கடைஞ்சு, நம்ம வீட்டில் நம்ம வீணை கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னு கிளம்பிடுவோம் நம்ம இல்லையா. என்ன பண்ணுறோமோ இல்லையோ போய் முதல்ல ஒரு வீணையை வாங்கின்னு வச்சுருவோம், அப்புறம் அதை தூசி அடைஞ்சு ஓரமாக கிடக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வீணை, ரொம்ப உயர்ந்த வீணை, ருத்ர வீணை, அந்த மாதிரி பெரிய வீணை இருந்து அது யூஸ் ஆகாமல் அப்படி ஓரமாக இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்? நல்லதோர் வீணை செய்தேன் அதை நலம் கெட புழுதியில், இங்கேருந்து தான் எடுத்திருக்கார் பாரதியார். எக்ஸாக்ட்லி அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. நலம் கெட புழுதியில் எறிவதுண்டோ.
அந்த மாதிரி ஒரு உத்தமமான ஒரு வீணை வந்து அப்படியே பழுதடைஞ்சு கிடக்கான். சீதையை பார்த்து அப்படி சொல்றார். இப்படி பார்த்து அப்படி சொல்லும்போது சீதையோடைய கிரேட்னஸை பற்றி சொல்றார் ஹனுமான். சொல்லும்போது எல்லாம் முடிச்சுட்டு தூங்கி எழுந்துக்கிறான் ராவணன். அப்படியே மதமத்தோட வரான், அசோகவனத்தை நோக்கி வரான். என்ன பண்ணுறான் பார்ப்போம் நாளைக்கு. வாங்க குழந்தையெல்லாம் வாங்கோ, என்ன பண்ண போகிறீங்களோ பண்ணுங்கோ. கொஞ்சம் அப்படியே அவளுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே இடம் விட்டுடுங்கோ. கண்ணா கேமரா எடுத்துக்கோ. இன்னும் கதை முடியல, அவள் ஏதோ ரெடி பண்ணியிருக்கா. 10 minutes தானே, சீக்கிரம் ஸ்டார்ட். போனா கோஆர்டினேட் பண்ணுமா. பரத், அந்த மாடிப்படி எடுத்து இங்கே வை. மாடிப்படியில் வெறும் படி அப்படியே மேலே வச்சிரு, மேலே வச்சு இங்கே இங்கே ராவணன் அப்படியே அப்படியே கொஞ்சம் இந்த பக்கமா பின்னாடி. ரெடி, 1 2 3 ஸ்டார்ட். ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சுந்தரகாண்டமோட கண்டினியூஷன். சீதா வந்து அசோகவனத்தில் ராமனை கண்டு அழுது கொண்டிருக்கிறாள். ராமனை காணாமல் அழுது கொண்டிருக்கிறார்மா. மைக்க வாய்க்கிட்ட வச்சு பேசு. அப்பொழுது ஹனுமான் வருகிறார். அப்பொழுது சீதா ஹனுமானை பார்த்து நீ யார் என்று கேட்கிறார். ஹனுமான் அதற்கு நான் ராமதூதன் என்று கூறினார். அப்போ சீதா நம்பவில்லை. எனக்கு ஏதாவது ஆதாரம் காட்டு. அப்போது ஹனுமான் சீதாவிடம் ராமர் கொடுத்த மோதிரத்தை கொடுத்தார். அது பின் சீதா அவளோட சூடாமணியை கொடுத்தாள். அதற்கப்புறம் சீதா கூறினாள், நீங்கள் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டும். ஏனால் இங்கே நிறைய ராட்சசர்கள் உள்ளன. அப்பொழுது ஹனுமான் கூறினார், நீங்கள் என் முதுகில் ஏறிக்கொள்ளுங்கள். நம் இருவரும் ராமரிடம் போலாம். அப்பொழுது சீதா கூறினாள், இல்லை, நான் வரவில்லை. ராமன் சண்டை போட்டதுக்கு பிறகுதான் நான் அயோத்தியாக்கே செல்லுவேன். அப்பொழுது 2 அசுரர்கள் ஹனுமானை பார்த்தார். மொழிகாத சீக்கிரம் பண்ண. அடக்கடவுளே, இந்த வானரம் சீதாவை லங்கேஸ்வரமிடம் பிரிக்க எண்ணுகிறது. நம்பல் அவனை ராவணிடம் கூட்டி செல்ல வேண்டும். 2 ராட்சசர்களும் ராவணனிடம் ஹனுமானை கூட்டி செல்கிறார்கள். ராவணன், நீ அந்த பக்கம் விட. சீதா சீன் ஓவர். அங்க மேல அங்க ஒரு இது போடு, ஸ்டூல் போடு. அப்பொழுது ராவணன் ஹனுமானிடம் கேட்கிறான், அதே டைலாக் பாஸ்டர். அடக்கடவுளே, இந்த வானரம் சீதாவை லங்கேஸ்வரனிடம் பிரிக்க எண்ணுகிறது. ஹே வானரமே, நீ யாரு? எதுக்கு நீ வந்துள்ளாய்? அது மேல உட்கார், தம்முன்னு உட்கார். கால் மேல கால் போடு.
Hear my news, Pratap Lankeshwar, without giving me yourselves were. Hear my news, Pratap Lankeshwar, without giving me yourselves were. I am a monkey, Rama's Duta. I am a monkey, Rama's Duta. Who is the son of Vyampara Dasharatha? Who is the son of Vyampara Dasharatha? Hear my news, Pratap Lankeshwar, without giving me yourselves were. Hear my news, Pratap Lankeshwar, without giving me yourselves were. Rama killed the famous Bali. Rama killed the famous Bali. By whom you were tied and taken. By whom you were tied and taken. Hear my news, Pratap Lankeshwar, without giving me yourselves were. Hear my news, Pratap Lankeshwar, without giving me yourselves were. If you do not leave his wife, you will soon lose your life. If you do not leave his wife, you will soon lose your life. Hear my news, Pratap Lankeshwar, without giving me yourselves were. Hear my news, Pratap Lankeshwar, without giving me yourselves were. Ready? கத்தி எடு வெள்ள. இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணு. வெரி குட். ஜெய் ஸ்ரீராம். வெரி குட். ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்யः பரிபாலயந்தாம் न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे वारुणि मुख पद्मात् गलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रमेषु तिरम्यां विमले जय जय राम कथे गायति नारदोऽपि त्वामिह त्रिभुवन संचारी वीणामृणयन् देवमुनीन्द्रो देवलेन सहितो विमले जय जय राम कथे श्रुतिमति दितिगितिधे शुभके तुष्टि पुष्टि हृष्टिदे श्रेयो नित्यां देहि मे श्रद्धां शक्ति भक्ति मुक्तिदे विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्यक्त्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे
विमले जय जय राम कते. जय बोल रामायण भगवान की. ஹர ஹர மகாதேவா. ஹரி ஓம். எல்லாரும் 2 விஷயம் கேளுங்க. ஒன்று மற்ற பாராயணம், ஹோல் ராமாயண பாராயணமே முக்கியம். அதில் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் ரொம்ப விசேஷம். சுந்தரகாண்ட பாராயணமும் விசேஷம், கதாசிரவணமும் விசேஷம். இங்கே பாராயணத்துக்கு கதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு, கதைக்கு முன்னாடி கச்சேரி இருக்கும். கச்சேரிக்கு முன்னாடி இங்கே மாமாஜியும் மாமிஜியும் இங்கே பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கா சுந்தரகாண்டம். அவள் ஃபுல் ராமாயணமே பண்ணிட்டு இருக்கா, சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பாராயணத்துக்கே கூட நீங்கள் கலந்துக்கலாம், நீங்கள் சேர்ந்து பாராயணம் பண்ணலாம். இல்லை அவள் பாராயணம் பண்ணின்றப்ப நம்ம ஜஸ்ட் புக்கை வச்சு அப்படி ஃபாலோ பண்ணாலே பாராயணத்தினுடைய பலன் உண்டு. அதனால சுந்தரகாண்டம் புஸ்தகம் நீங்கள் எடுத்துன்னு கூட உட்காந்து பாராயணம் பண்ணலாம். சாயங்காலம் எத்தனை மணிக்கு வரணும்? அவள் 5:45 5:45 வந்துடுங்கோ. ஏன்னா 6:45 மேலே நமக்கு கச்சேரி ஆரம்பிக்கும். சரியா? இது பாராயணத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவா. இது விஷயம் நம்பர் 1. 2வது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, 17ஆம் தேதி ஸ்ரீராம நவமி அன்னைக்கு தான் நம்மளுக்கு ராமருடைய பட்டாபிஷேகம் முடிய போகிறது. அன்னைக்கு மொத்த ராமாயணத்தை ராமாயணா இன் 1 செஷன் சொல்ல போகிறது. சரியா? அதனால என்ன ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இங்கேயே பெரிய ஹால் ஏதாவது ஒன்று எடுக்கலாம். இங்கே ரைட்லேயோ லெஃப்ட்லையோ ஜிஎன்ஜிடி ரோட்லேயே பெரிய ஹால் ஒன்று எடுக்கலாம் அப்படின்னு. முடியாதவா கூட அன்றைக்கி நேரில் வரணும். சரியா? ஆன்லைன்லேயே புண்ணியம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது அப்பப்போ தான் ஆகும். ராமநவமிக்கு எல்லாருமே நேரில் வந்துடணும். 2வது விஷயம், ஒரு நொண்டி சாக்கு ஒன்று சொல்ல முடியும். என்ன? அன்னைக்கு ஒர்க்கிங் டே, எனக்கு ராமரை விட என் பாஸ் தான் முக்கியம் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. சரியா? ராமநவமி ஹாஃப் டே லீவ் போட்டால் போகிறோம். மத்தியானம் லஞ்சோட முடிஞ்சிடும். ஹாஃப் டேக்கு மேலே நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகலாம். அதனால ராமருக்காக, அதுவும் இந்த ராமநவமி என்ன ஸ்பெஷல்? அயோத்தியால ராமர் கோவில் வந்ததுக்கு அப்புறம் வர முதல் ராமநவமி. அந்த முதல் ராமநவமிக்கு 48 நாள் ராமாயணத்தை கேட்டுட்டு, அன்னைக்கு ஒரு நாள்லயே மொத்த ராமாயணத்தையும் கேட்டுட்டு, ராமருடைய பட்டாபிஷேகத்தையும் கலந்துண்டு ராமபிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு போறதை விட வேற ஏதாவது தேவலோகமோ இந்த லோகமோ இந்திரலோகமோ இருக்க முடியுமா? ஆமா, பின்னாடியே தொடர்ந்து எலெக்ஷன் வருது. அதனால நம்ம அதுக்கும் நல்ல ராஜா தர்மிகோ விஜயி பவத்து அப்படின்னு நம்ம வேண்டிப்போம். அதனால சரியா? ஓகேவா? அதனால நீங்க உங்க உற்றார் உறவினர் எல்லாரையும் கூட்டின்னு வந்துருங்க. சரியா? அன்னைக்கு ராமநவமி நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடலாம். நாங்க என்ன பண்றது, வீட்டுல ராமர் இருக்காரே அப்படின்னா காலத்தால கொஞ்சம் 6 மணிக்கு எழுந்து 8 மணிக்குள்ள எல்லாத்தையும் முடிச்சிருங்க. புரியுறதா? இல்ல உங்க ராமர் எடுத்துன்னு இங்க வந்துருங்க, இங்க வச்சு சேர்ந்து பூஜை பண்ணிடலாம். சரியா? போல் சியாபதி ராமச்சந்திர பகவானுக்கு. இதுக்கான ஸ்பெசிபிக் இன்விடேஷன் எல்லாருக்குமே வரும். சரி, ஹரி ஓம். ஆமா, அவரு ரொம்ப அன்பை காட்டுவார். அவரு